Okay, okay, okay. Welcome. All the best, Lata madam. All the best. Thank you, sir. Madam, Thank all you, the sir. best. Thank you, sir. Okay. नमस्ते जी. नमस्ते मैम, हाउ आर यू? हाँ, फाइन जी. बहुत दिन के बाद आज मैं कर रही हूँ. यस मैम. हाँ. ओके ओके. जय आरसीएम साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और जैसे कि कोविड की सेकंड वेव आ चुकी है और इस दौरान आप सारी चीजें ध्यान रख रहे होंगे कि अब हमें हमारे बॉडी पे ध्यान देना है और हमें अपना खुद का भी ध्यान रखना है. तो इन सारी चीजों का पालन कर रहे होंगे और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे. तो चलिए आज मैं मीटिंग का एजेंडा आपको बताता हूं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. आज हम जानेंगे कि क्या हमें मीट खाना जरूरी है, क्या हमारे शरीर जो बना है वो मीट के लिए बना है, तो किन किन चीजों से गुड डॉट प्रोडक्ट्स बने हैं और उनके क्या क्या बेनिफिट है ये जानेंगे और गुड डॉट नूडल्स के बारे में भी जानेंगे और एक एसटीबीडी एक एनालिसिस करेंगे, यानी कि हम गुड डॉट नूडल्स के ऊपर एक एनालिसिस भी करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. इसी के साथ मैं सभी साथियों को और सबसे पहले मैं सर को एम राजन को जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी मीटिंग अरेंज करी है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले जो बात आती है कि अभी हमें जैसे हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तो उसके लिए हमें सबसे पहले सोचना होगा, विश करना होगा कि इस विषय में हमें सोचना होगा कि हमारी हेल्थ कैसी है, हमें इस विषय में सोचना होगा. साथ ही साथ फिर आता है पॉजिटिव थिंकिंग. हमें पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ये चीज सोचनी होगी कि हमें हमारी हेल्थ के ऊपर फोकस करना है. फिर पॉजिटिव थिंकिंग के बाद आती है डाइट. अगर मैं डाइट की बात करता हूं तो अगर हमारी डाइट अच्छी है तो हमें किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं है. अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं है तो हमें मेडिसिन भी कोई इस्तेमाल करना भी बेकार है. यानी अब अगर आप मेडिसिन भी लेते हैं और अगर आपकी डाइट सही नहीं है तो उस मेडिसिन का भी कोई यूज नहीं है. अगर मैं डाइट की बात करता हूं, अगर मैं डाइट की भी बात करता हूं, किसी को ये भी पूछता हूं कि आप मीट क्यों खाते हैं, तो वो मुझे यही एक जवाब देते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए खाते हैं कि मुझे एक अच्छा टेस्ट मिलता है. मैंने कभी उनसे पूछा कि आप कभी ने ये विषय में सोचा कि मीट खाने से आपके शरीर पे क्या घातक बीमारियां हो सकती है? उन्होंने कहा नहीं. और ये सवाल मैं जब भी उनको पूछता हूं कि आपको पता है मीट खाने से कैंसर हो सकता है, अगर आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया भी जा सकता है, अगर बैक्टीरिया जाएगा तो वो बैक्टीरिया आपके शरीर में इतनी घातक घातक बीमारियां कर देगा. यही अगर मैं बात करता हूं कोरोना वायरस कैसे आया. कोरोना वायरस अगर आया है तो वो किसी जानवर को मारने से आया, यानी किसी चमगादड़ को मारने के वजह से एक कोरोना वायरस आया. तो हमें अपनी डाइट को इंप्रूव करना होगा और डाइट में हमें ये सोचना होगा कि हमें विटामिन मिनरल्स ये सारी चीजें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि प्रोटीन हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है हमारी डाइट में और उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है. तो इन सारे विषय में हमें सोचना होगा और इस समय अभी जैसे चल रहा है तो इस समय में हमें ये चीज विषय बहुत खास तौर पर सोचनी है. अब डाइट के बाद अगर मैं बात करता हूं, हमें प्रॉपर रेस्ट चाहिए होता है. प्रॉपर रेस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो बहुत से लोग 7 घंटे की पूरी स्लीप नहीं ले पाते हैं. पूरी स्लीप का अगर मैं बात करूं, 7 घंटे की पूरी स्लीप अगर आप लेते हैं तब आपका दिल और दिमाग और आपका शरीर उतनी ही एनर्जी से सुबह वर्क करेगा. अगर आप सुबह उठते हैं और आपके अंदर एक आलसपन रहता है, एक लेथार्जिक पना रहता है, तो यानी आपकी डाइट भी सही नहीं है और आपका रेस्ट भी पूरा प्रॉपर नहीं हो पा रहा है. जब आप सुबह उठे और आपके अंदर एक नई एनर्जी है और नया कुछ सक्सेस करने के आप दौड़ते हैं तो वो एनर्जी आपके काम आती है, वही एनर्जी आपको आगे तक ले जाती है. तो यही चीज मैं आपको समझाने आया हूं कि हमें हमारा डाइट और साथ ही साथ रेस्ट और इन सारी चीजों पर हमें फोकस करना होगा. अब बात करते हैं कि एक्सरसाइज भी आपको रेगुलर करनी चाहिए और फिर जाके आपको एक अच्छी हेल्थ मिलती है. तो गुड डॉट आपको वो हेल्थ कैसे अचीव कराएगा, चलिए आज जानते हैं. तो एक और मैं बात आप मैम आप बोलना चाहेंगे? हाँ जी, मैं बता देती हूँ. ओके ओके ओके. जी, दोनों को आप धन्यवाद बोला था ना, वो दोनों का नाम क्या है जी? जी किस चीज का? आप पहले आप शुरू किया ना उस समय वो मीटिंग अरेंज करने के लिए दोनों के लिए बेनिफिट जानेंगे और साथ ही साथ हम ये जानेंगे नूडल्स को हम एसटीबीडी एनालिसिस करेंगे कि नूडल्स को हम कैसे प्लेस कर सकते हैं. नहीं जी, आपने धन्यवाद बोला, दो लोगों को धन्यवाद बोला था ना मीटिंग अरेंज करने के लिए. राजन जी को और नसर अली जी को और आपको. ओके जी, थैंक यू. ஸோ இப்போ வணக்கம் எல்லாருக்கும். நல்லா இருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன்.
இப்போ இந்த கொரோனா காலத்துல எல்லாரும் வந்து நலமா இருக்கணும். அதுக்காகத்தான் இன்னைக்கு நம்ம வந்து இந்த மீட்டிங் நம்ம வந்து வச்சிருக்கோம். சோ இன்னைக்கு மீட்டிங்ல வந்துட்டு நம்மளோட ஹெல்த் வந்து இந்த கொரோனா காலத்துல நம்ம எப்படி வச்சுக்கலாம், நம்மளோட உடம்ப எப்படி ஆரோக்கியமா வச்சுக்கலாம் அப்படின்றத பத்தி பார்க்க போறோம். சோ அதுல வந்து இன்னைக்கு நம்மளோட நூடுல்ஸ் பத்தியும் நம்மளோட ஹெல்த் கார்டு பத்தியும் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். சோ அதுல எஸ்டிபிடின்ற ப்ரொசீஜர் வச்சு நம்ம ஆரோக்கியமா இருக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அதுல வந்துட்டு இப்ப முதல்ல எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட நம்ம வந்து எப்படி நம்ம வந்து நலமா இருக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு முறைகள், அதாவது நம்ம டயட்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த டயட் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து இந்த மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்த நாசர் அலி சாருக்கு, ரஞ்சித் ரூபி சாருக்கும், எம்ரால் சாருக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்படின்றாரு. அடுத்து எனக்கும் சொல்லியிருக்காரு. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த டயட்ல வந்துட்டு நமக்கு என்னெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த டயட்ல எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய உணவு முறைகள் ஆரோக்கியமான உணவு முறையா, அப்போ நம்ம வந்து அதாவது உணவை எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அதுல வந்துட்டு நம்ம வந்து மருந்து மாத்திரை தேடி நம்ம வந்து ஓடுறோம். எதுக்காக மருந்து மாத்திரை தேடி ஓடுறோம் அப்படின்னா நம்ம உண்ணக்கூடிய உணவுகள்ல இருந்து நம்மளுக்கு கிருமிகள் அந்த மாதிரி நோய்கள் வரும்போது நம்ம வந்து மருந்துகள் மாத்திரைகள் நம்ம அதிகமா எடுத்துக்கிறோம். ஆனா வந்துட்டு இப்போ அந்த உணவு முறையானது ஆரோக்கியமா இருந்தா நம்ம வந்து அந்த மாதிரி மருந்து மாத்திரை தேடி ஓட வேண்டாம். அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு இறைச்சியை சாப்பிடும் போது நம்மளுக்கு ஆரோக்கியமா இருக்கா அப்படின்றத நம்ம நல்லா சிந்திச்சு பார்க்கணும். அப்போ நம்ம நல்லா சிந்திச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஜி. சோ நம்ம சாப்பிடக்கூடிய அந்த இறைச்சி வந்துட்டு அந்த அசைவ உணவை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்றப்போ அது நம்மளுக்கு உடம்புக்கு நல்லதை தருதா அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சா நல்லா இருக்கு. அத சில பேர்கிட்ட கேட்டப்போ அது சாப்பிடும் போது எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு, அது ஆரோக்கியமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா அது உண்மையிலேயே ஆரோக்கியமான ஒரு உணவா? இப்ப வந்து அந்த டயட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த டயட் எடுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பாசிட்டிவ் திங்கிங் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அப்ப அந்த பாசிட்டிவ் திங்கிங் அப்படின்றது நம்ம மனசுக்குள்ள நம்ம வந்து நேர்மறை எண்ணங்கள் அப்படின்றத நம்ம மனசுல வந்து நம்ம நிறைய வச்சுக்கணும். சோ அந்த மாதிரி நம்ம எண்ணங்கள் வச்சுக்கும் போது நம்மள எந்த ஒரு நோயுமே வந்து பக்கத்துல அண்டாது. நேர்மறை எண்ணங்கள் இருக்கிற ஒரு மனிதனிடம் நம்மளுக்கு வந்து நோய் வந்து ஏற்படாது. அதே போல டயட்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து சாப்பிடக்கூடிய அந்த அசைவ உணவு வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு முக்கியமான 2 விஷயம் தான் நம்மள ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிறதுக்கு காரணம். என்ன அப்படின்னா டயட்டும் ரெஸ்டும். சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளோட அந்த டயட் வந்துட்டு நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள், அந்த உணவு முறைகள் வந்துட்டு சரியா இருக்கா? அப்போ இந்த அசைவ உணவை சாப்பிடும் போது நமக்கு வந்து தூக்கம், அந்த தூக்கமானது நல்ல தூக்கமா இருக்கணும். சோ அந்த மாதிரி நம்ம நல்ல தூக்கம் தூங்கி நம்ம காலையில எந்திரிக்கும் போது நம்ம சுறுசுறுப்பா இருக்கோமா, இல்ல நமக்கு வந்து எந்திரிக்கிறதுக்கு சோம்பல்தனம் படுறோமா? இப்ப அசைவ உணவை சாப்பிடுற அத்தனை பேருக்குமே வந்துட்டு கண்டிப்பான வந்து இந்த நைட் உறக்கமானது வந்து இரவு உறக்கமானது வந்து கண்டிப்பா வந்து தடைப்படும். அது மட்டும் இல்லாம அவங்க காலையில எந்திரிக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சோர்வு நிலை ஏற்படும். அவங்க உடம்புல வந்து ஒரு சோர்வு இருக்கும் எப்பவுமே. சோ அந்த மாதிரி ஒரு சோர்வு வரும்போது அவங்களோட அந்த உடம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆக்டிவா இருக்கக்கூடியது வந்துட்டு அவங்களுக்கு இருக்க முடியாது. இப்ப கொரோனா வைரஸ் நம்ம உடம்புல எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா அது ஒரு கிருமி தான். அந்த கிருமி நமக்கு எப்படி வந்துச்சு, அத வந்து ஒரு மிருகத்தை கொன்னு அந்த மிருகத்துல இருந்து பரவன ஒரு வைரஸ் தான் வந்து கொரோனா வைரஸ் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி எந்த ஒரு மிருகத்தையும் நம்ம கொன்னு சாப்பிடும் போது நம்ம ஆரோக்கியமா இருக்கோமா இல்லையான்றத நம்ம முதல்ல நல்லா சிந்திச்சுக்கணும். அப்படி வந்து நம்ம சிந்திக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்துட்டு நம்ம ஆரோக்கியமான உணவை தான் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும். அப்படி தேர்ந்தெடுக்கும் போது நம்ம இன்னைக்கு வந்து குட்டாட்ல என்னென்ன நன்மைகள் எல்லாம் இருக்கு நம்மளுக்கு, நம்ம எந்த உணவு முறையை நம்ம எடுத்துக்கணும், நம்மளோட உணவு முறைகள்ல எப்படி சார்ந்தவைன்றத பத்தி நம்ம வந்து இந்த மீட்டிங்ல நம்ம டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். ஓவர் டு யூ ஜி. थैंक यू मैम। अब हम जानेंगे कि सबसे पहली बात अगर हम जानेंगे कि क्या हमारा शरीर नेचर के अगर मतलब सृष्टि ने, प्रकृति ने क्या हमारा शरीर मीट खाने के लिए बनाया है, तो उसका जवाब आता है नो, नहीं बनाया है। हमारा शरीर, हमारा मीट खाने के लिए हमारा शरीर नहीं बना है।
हाउ, अगर मैं बात करता हूँ कैसे, तो ह्यूमन की अगर मैं बात करता हूँ, ह्यूमन के टीथ, और इसी जगह मैं कहता हूँ कि किसी शेर के टीथ अगर आपने देखे हो या फिर आपने किसी भेड़े के टीथ देखे हो, तो वो सारे टीथ के अंदर कैनाइन जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, और वो बने किस लिए, मीट खाने के लिए। इसी के तौर पे हर्बीवोरस जो जानवर होते हैं, हर्बीवोरस जो एनिमल की अगर हम बात करते हैं, वो एनिमल कौन से होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, जो घास फूस खाते हैं, यानी जो वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं, वो आते हैं हर्बीवोरस में। तो ह्यूमन भी उसी कैटेगरी में आता है, ह्यूमन के टीथ भी वैसे होते हैं। अगर मैं कंपैरिजन की बात करता हूं, अगर हम कंपेयर करते हैं अगर किसी गाय के टीथ को और ह्यूमन टीथ को, तो लगभग दोनों सेम है। बट अगर मैं ओमनीवोरस की या कार्निवोरस जानवरों की बात करता हूं, टाइगर हो गया, चीता हो गया या भेड़िया हो गया, तो उनसे अगर मैं कंपेयर करता हूं, तो वैसे दांत हमारे नहीं है, नेचर ने हमें वैसे टीथ भी नहीं दिए। टीथ की बात अगर मैं बात करूं सेकंड सबसे बड़े पॉइंट की, तो वो आता है ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं, तो वो बहुत अलग है, जानवरों का डाइजेस्ट सिस्टम भी बहुत अलग है, यानी नेचर ने वो डाइजेस्ट सिस्टम भी अलग बनाया है। तो हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है, उसके अंदर एक मरा हुआ जीव, यानी मरा हुआ मीट, अगर मैं बात करता हूं, मरा हुआ जानवर 8 दिन तक है, यानी 8 डेज तक हमारे शरीर के अंदर एक मरा हुआ जानवर है। इसी की बात करते हैं कार्निवोरस की, तो कार्निवोरस डाइजेस्ट सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं, तो उसके अंदर, जानवरों के अंदर 1 दिन तक सिर्फ रहता है मीट, यानी उनका डाइजेस्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग है और इतना छोटा है कि उसके अंदर सिर्फ 1 दिन रहता है। पर इसी जगह ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम की मैं बात करता हूं, तो वो बहुत बड़ा है, उसके अंदर 8 दिन लगते हैं किसी चीज को डाइजेस्ट होने में। सोच लीजिए किसी जानवर का कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, वो मेरे शरीर के अंदर 8 दिन तक है, तो मेरे शरीर के लिए कितना ज्यादा घातक है। इसी के बाद अगर दूसरा पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूं, तो हमारे शरीर के अंदर इतने बड़े कोई जूसेस नहीं है, डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर कोई जूसेस नहीं है जो किसी जानवर को इतना जल्दी मार दे या ब्रेक डाउन करके उसको डाइजेस्ट कर दे। पर इसी जगह कार्निवोरस या टाइगर की मैं बात करता हूं, तो उसके इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग जूसेस हैं, एसिड्स हैं, जो उसको इतना जल्दी उसका डाइजेस्ट सिस्टम उसको डिसॉल्व कर देता है और एक्सट्रैक्ट कर देता है। ये प्रोसेस रहता है। तो क्या अभी भी हमारा शरीर बना है मीट खाने के लिए? सोच लीजिए कि एक मीट खाने की वजह से कोरोना वायरस आ चुका है, उसकी सेकंड वेव आ रही है। अब इतना ज्यादा घातक वो चीजें हैं, तो ये घातक सारी चीजें क्या अभी भी हमें जानवरों को और मासूम जानवरों को मारना चाहिए, जो खुद एक जीने के लिए आए हैं, जो लिविंग बीइंग हैं, उनकी भी सांसें चलती हैं, मेरी भी सांसें चलती हैं, उनकी भी 2 आंखें हैं, मेरे भी 2 हाथ हैं, उनके भी देखने की चीजें, उनके अंदर भी एक इमोशन है। आपने कभी नोटिस करा हो तो वो भी, उनके भी आंखों में से आंसू निकलता है। तो इतना बड़ा इमोशनल एक जीव को मैं मार के खा लूं, क्यों? क्योंकि मुझे भूख लग रही है, क्यों? मुझे उसके अंदर एक टेस्ट मिल रहा है। क्या वो सही? क्या मुझे ऊपर जाके जवाब नहीं देना है इन सारी चीजों का? तो आप देख सकते हैं कितना घातक होता है किसी जानवर को मारना। उसके बाद मेरे शरीर के लिए कितना घातक होता है, उस मासूम को मारना कितना गलत है। तो ये सारे पॉइंट आज हमने जान लिए। इसी के साथ एक और पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूं, ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट करता है। बट मैम आप एक बार बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। சோ இப்ப வந்து முதல்ல நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, நம்ம பற்கள் வந்து எந்த அமைப்புல இருக்கு அப்படின்றத நம்ம நல்லா ஃபர்ஸ்ட் பாத்துக்கலாம். சோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம மிருகங்கள், அதாவது கார்னிவோர், அதாவது ஒரு மிருகத்தை கொண்டு இன்னொரு மிருகத்தை சாப்பிடக்கூடிய விலங்கினங்கள், அந்த மாதிரி விலங்கினங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பற்கள் அமைப்பை பாருங்க. அதே மாதிரி இன்னும் அதே மாதிரி ஆம்னிவோர்ன்றது நம்மளோட மிருகங்களையும் சாப்பிடக்கூடியது, அந்த மிருகங்களை வேட்டையாடி சாப்பிடக்கூடியது கார்னிவோர், மிருகங்களை கொன்று சாப்பிடக்கூடியது வந்துட்டு ஆம்னிவோர். அது வந்து இலைகளை, அதாவது தாவரங்களையும் சாப்பிடும், மிருகங்களையும் சாப்பிடும். அதே வந்துட்டு ஹர்பிவோர்ன்றது வந்துட்டு நம்ம தாவரங்களை மட்டுமே சாப்பிடக்கூடிய ஒரு விலங்கினம், அதாவது இந்த ஆடு மாடு இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது தான் வந்து ஹர்பிவோர்னு சொல்லுவோம். சோ நம்மளோட பற்களான அமைப்பு எந்த விதமான அமைப்புல இருக்குன்றத நம்ம நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. அது வந்து மிருகத்தை கொண்டு நம்ம மிருகத்தை சாப்பிடக்கூடிய அமைப்புல இருக்கா, இல்ல நம்மளோட தாவரங்களை சாப்பிடக்கூடிய அமைப்புல இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா, நம்ம வந்துட்டு நம்ம ஆடு வந்து எந்த ஒரு பற்களான அமைப்பை கொண்டு உள்ளதோ அதே அமைப்பை தான் வந்து மனிதர்களும் நம்ம கொண்டுள்ளோம். சோ அதே மாதிரி அப்ப வந்து மனித பற்கள் வந்து எதுக்கு जी ऋत्विक जी यस मैम। नहीं जी, बैकग्राउंड वॉइस बहुत था इसलिए। தேங்க்யூ டீச்சர். சோ இப்ப பற்கள், நம்மளோட பற்கள், மனித பற்கள் வந்துட்டு அசைவ உணவை சாப்பிடக்கூடிய பற்கள் அமைப்பு கிடையாது. இன்னொரு மிருகத்தை கொன்னு நம்ம வந்து அதை சாப்பிடக்கூடிய அமைப்பானது நம்ம பற்களுக்கு கிடையாது.
அதாவது தாவரத்தை சாப்பிடக்கூடிய அந்த விலங்கினங்களுக்கு உள்ள அந்த அமைப்பு தான் நம்ம மனித பற்களுக்கும் இருக்கிறது. சோ அது ரொம்ப முக்கியமானது. அடுத்து எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஜீரணமாகக்கூடிய நம்மளோட அந்த சிஸ்டம் பத்தி பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஜி. அந்த ஜீரணம் நம்மளோட உடம்புல நம்ம சாப்பிடக்கூடிய பொருட்கள் வந்து ஜீரணமாகிறது வந்து எப்படி ஜீரணமாகுது? நம்ம வந்து தாவரங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப எளிதில நம்மளுக்கு ஜீரணமாயிரும். அப்படியான அமைப்பைத்தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு நம்மளோட உடல் அமைப்பு இருக்கு. ஆனா மிருகத்துக்கு இருக்கிற அமைப்பும் நமக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டா கண்டிப்பா அது கிடையாது. அதாவது மிருகத்துக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீரண சக்திக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த உடல் அமைப்பு வேற, மனிதர்களுக்கு இருக்கக்கூடியது வேற. ஏன் அப்படின்னா இப்ப மனிதர்கள்ல உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த கட்டமைப்பு பாத்தீங்க அப்படின்னா அது முழுக்க முழுக்க வந்து தாவரங்கள் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு கட்டமைப்பா தான் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம அந்த ஜீரண சக்தியானது வந்துட்டு நம்ம உடம்புல வந்துட்டு 8 நாட்கள் தேவைப்படும். நம்மளோட உடம்புல வந்து அசைவத்தை சாப்பிடும் போது ஜீரண சக்தி அடையறதுக்கு 8 நாட்கள் தேவைப்படும். ஆனா அதே வந்து ஒரு மிருகத்துக்கு வந்துட்டு அதை ஜீரணம் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரே நாள்ல ஜீரணம் பண்ணிரும். ஏன் அப்படின்னா அதோட இந்த குடலானது வந்து ரொம்ப சிறுசா இருக்கும். அதோட அதே மாதிரி அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த அமிலமும் மிக விரைவுல ஜீரணம் பண்ணக்கூடிய ஒரு அமிலத்தை தான் வந்துட்டு மிருகங்கள் வந்து கொண்டுள்ளது. சோ அதே மாதிரி மனிதர்களுக்கு அப்படி இருக்கா அப்படின்னா கிடையாது. அது வந்து மிக பெரிய ஒரு கட்டமைப்பு நம்ம உடம்புல இருக்கு. அப்போ எந்த ஒரு உணவை எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னாலும் அது வந்து ஜீரணம் ஆகுறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும். சோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த மிருகத்தை கொன்னு அந்த மிருகத்தை நம்ம சாப்பிடும் போது என்ன ஆகுது? ஒரு ஜீவன் ஒரு அசைவத்தை சாப்பிடும் போது அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த கிருமியானது நம்ம வயிற்றுல எத்தனை நாளைக்கு இருக்கும்? அது வந்து அதிக நாட்கள் வாழுது. சோ அதிக நாட்கள் வாழும்போது நம்மளோட கட்டமைப்பு உடல் அமைப்பு அதாவது நம்மளோட அந்த ஜீரண சக்தி நம்மளோட நார்ச்சத்து இதெல்லாம் வந்துட்டு எளிதில ஜீரணம் ஆகணும். சோ அந்த மாதிரி ஜீரணம் ஆகக்கூடிய வந்து ஒரு விஷயத்த கொண்டுள்ள ஒரு டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் தான் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த கட்டமைப்பு இருக்கு. ஆனா அது மிருகத்துக்கும் நமக்கும் வேறுபட்டுதான் இருக்கு. சோ அதுல பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம அப்ப வந்து நம்ம ஒரு மிருகத்தை கொன்னு அத வந்து இப்போ கொரோனா வைரஸ் எப்படி பரவுச்சு? ஒரு விலங்கை கொன்னு அந்த விலங்குல நம்ம சாப்பிட்டதுனால அதுல இருந்த ஒரு கிருமியானது நம்ம மனித உடல்ல பரவிதான் இது இந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு. சோ அது வந்து நம்மளுக்கு நல்லதா? கண்டிப்பா அது வந்து நம்மளுக்கு நல்லது கிடையாது. சோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த மிருகங்களும் இந்த உலகத்துல வாழ வந்தவைதான். இந்த உலகத்துல அவங்களும் வந்துட்டு வாழ்றதுக்காக வந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கும் சில உள்ள வந்து நிறைய வந்து ஃபீலிங்ஸ் எமோஷன்ஸ் வந்து இருக்கும். அதாவது அவங்களுக்கும் வந்துட்டு உணர்ச்சிகள் வந்து நிறைய இருக்கும். நம்ம அவங்க கண்லயும் வந்துட்டு நீங்க வந்து கண்ணீர் பார்க்கலாம். அதாவது அவங்களுக்கு அவ்வளவு ஒரு உணர்ச்சிகள் இருக்கு. அவங்களும் வாழ்றதுக்காக வந்திருக்காங்க. அதுல வந்து ஒரு ஜீவனை நம்ம வந்து கொன்னு சாப்பிடுறோம் அப்படின்னா அதுல நம்மளுக்கு நன்மை ஏற்படுதா? கண்டிப்பா கிடையாது. அது மூலியமா நம்மளுக்கு பல தீமைகள் தான் ஏற்படுது. ஓவர் டு யூ ஜி. ओके मैम, अब हम बात करेंगे कि ह्यूमन हेल्थ पे मीट का हमारे पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। कि अगर मैं ह्यूमन हेल्थ की बात करता हूं तो अगर वो मीट कंज्यूम करते हैं तो हमारे शरीर पे क्या प्रॉब्लम्स आती है और क्या क्या बीमारियां हमें हो सकती है, ये सारी चीजें अब आज जानेंगे। अगर मैं बात करता हूं मीट खाने की, तो अगर कोई इंसान मीट खाता है तो कौन कौन से कैंसर होने की उनको संभावना है, तो मैं क्लासिफाई करके आपको बताता हूं कि ग्रुप 1 कि अगर ये मीट है जिसके अंदर ग्रुप 1 में मीट आता है तो उनको होता है कैंसर। तो कौन कौन सी कैटेगरी आती है जिसके अंदर उनको मीट खाने में, तो वो आती है बेकन और सैलेमी एक प्रकार की मछली होती है, उसको प्रोसेस करके मीट बनाया जाता है। और एक हॉट डॉग आपने सुना होगा तो उसका सॉसेज बनता है, तो सॉसेज के खाने से हमें ग्रुप 1 कैंसर होता है। इसी के साथ ग्रुप 2A जिसे कहा जाता है, ग्रुप 2A जिसे कहा जाता है, उसके अंदर कौन से कैंसर कैसे होता है? अगर वो पोर्क खाता है तो उसको ग्रुप 2A कैंसर होता है, बीफ खाता है तो उसको ग्रुप 2A कैंसर होता है, लैम खाता है तो उसको ग्रुप 2A कैंसर होता है। तो इन दो ग्रुप्स में अगर हम देखा जाए तो कैंसर होने की संभावना होती है। तो देख सकते हैं क्लासिफाई करके प्रोसेस मीट खाने से हमें ग्रुप A एक बीमारी होती है जिसके अंदर कैंसर को कैटेगराइज करते हैं, जिससे मीट खाने से हमें कैंसर होता है। वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है ग्रुप 1 जिसका कोई इलाज नहीं हो पाता है। कितना भी आप ट्रीटमेंट करा लीजिए, कितने भी आप डॉक्टर्स के पास चले जाइए, ग्रुप 1 का अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं निकला है। लास्ट में डॉक्टर यही बोलता है कि ये आपके ऊपर है, आपको रोज थेरेपी करानी पड़ेगी, पर इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। फिर उसके बाद एक और थोड़ा कम सीवियर होता है, वो ग्रुप 2A होता है।
जिनसे ये सारी बीमारियां होती है, जिसके अंदर अगर कोई आप जानवर खाते हैं जैसे पोर्क हो गया, बीफ हो गया, तो उनसे आपको ग्रुप 2A होने का, कैंसर होने का संभावना रहती है। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा घातक रहता है। दूसरी अगर मैं बात सबसे करता हूं मीट खाने की, तो अगर जिन लोगों ने मीट खाया है, जो लोग मीट खाते हैं, तो ये देखा गया जो मीट ईटर है उनकी एज लिमिट, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा समय तक नहीं होती। उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर देखी जाए तो सिर्फ और सिर्फ 55 तक या फिर 50 के अंदर अंदर तक रहती है, ये उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। साथ ही साथ उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हार्ट डिजीज होने का, ये ग्राफ आपके सामने है, हार्ट डिजीज अगर देखी गई है तो मीट ईटर्स के अंदर ज्यादा देखी गई है। यानी 10 साल के अंदर अगर हम देखा जाए तो 1000 लोगों में से 60% लोगों को, मीट ईटर्स को हार्ट डिजीज हुई है। इसी तरह वेजिटेरियन की अगर मैं बात करता हूं तो वेजिटेरियन के अंदर 30% से ऊपर ही उनको, मीट ईटर्स अगर वो मीट नहीं खाते हैं तो हार्ट डिजीज कम देखी गई है 10 साल के अंदर, तो 30% के ऊपर ही है। पर इसी जगह अगर मीट ईटर की बात करता हूं तो मीट ईटर के अंदर ज्यादा लोगों के अंदर हार्ट डिजीज देखा गया है। तीसरा पॉइंट अगर मैं आपके सामने रखता हूं कैलेस्ट्रॉल का। कैलेस्ट्रॉल का जो पॉइंट होता है, कैलेस्ट्रॉल क्या करता है, अगर आप मीट खाते हैं, बाहर का जंक फूड खाते हैं, तो ये सारी चीजें खाने से आपके अंदर कैलेस्ट्रॉल जमा होता है। दो टाइप का कैलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड होता है और एक बैड होता है। जो बैड जो कैलेस्ट्रॉल होता है वो धीरे धीरे आपकी नसों में जमने लग जाता है। जो सेकंड फोटो आप देख रहे हैं, ये कैलेस्ट्रॉल है, ये आपकी एक नस है, उसके अंदर कैलेस्ट्रॉल धीरे धीरे जमने लग जाता है। जमने लग जाता है, उससे ब्लड का ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। ब्लॉकेज क्रिएट होने की वजह से आपको ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियां, हार्ट स्ट्रोक होने जैसी बीमारियां, या फिर कोई एक हाथ काम ना करना, पांव काम नहीं करना, इन सब का रीजन यही होता है कि नसों के अंदर ब्लॉकेज क्रिएट हो जाना। तो सोच लीजिए अगर हमारी डाइट में इतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा तो हमारे शरीर में ब्लॉकेज क्रिएट होना संभव ही है, और इसकी वजह से हम हेल्दी नहीं हो पाते हैं, हमारे अंदर वो एक्टिवनेस नहीं हो पाती है, और हमारा ब्लड सर्कुलेशन इतना फास्ट नहीं चल पाता है। ओवर टू यू मैम। हाँ जी। சோ இப்ப எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நம்ம உடம்பு நம்ம மனித உடம்புல வந்துட்டு இந்த அசைவ உணவு சாப்பிடுறதுனால என்னெல்லாம் பாதிப்புகள் ஏற்படுது, நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் உடல் உபாதைகள் ஏற்படுது அப்படின்றத நம்ம இதுல பார்ப்போம். சோ அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இதுல வந்துட்டு குரூப் 1 குரூப் 2 அப்படின்ற 2 வகையா பிரிச்சிருக்காங்க. நோய்கள் வர்றதுக்கு காரணமா இருக்கிறது என்ன அப்படின்றதுக்கு 2 வகையா பிரிச்சிருக்காங்க. சோ அதுல வந்துட்டு ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட் previous slide. आ गई मैम, शो हो रहा है स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड ही ओपन है मेरे, स्लो शो हो रहा है आपको? नहीं ये ओके 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 मैम, कंट्रोल आपके पास भी है, अब आप एक्सेस कर सकते हैं। सॉरी सर, नेटवर्क इश्यू। एक मिनट। சோ இப்ப பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இப்ப குரூப் 1 குரூப் 2 அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு 2 வகையா நம்மளுக்கு வந்து நோய்கள் வர்றதுக்கு காரணமா இருக்குன்னு சொல்லி டாக்டர்கள் சொல்றாங்க. சோ அந்த நோய்கள் வந்துட்டு முக்கியமா காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து அசைவ உணவு சாப்பிடுறது மூலியமா நம்மளுக்கு வந்து ஏற்படுறது காரணமா தான் நமக்கு வந்து நோய்கள் வருது. சோ அதுல வந்து பிரிச்சு கொடுத்திருக்காங்க. குரூப் 1 அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா நம்மளோட அந்த அசைவ உணவு வந்து காய வைத்து பயன்படுத்துற ஒரு உணவு. அதாவது இந்த மிருகங்களை கொன்னு அந்த மிருகங்களின் பாகங்கள், அதாவது அதை அந்த கறியை வந்துட்டு காய வச்சு அதுக்கடுத்து பயன்படுத்துறாங்க இல்லையா. சோ அது அந்த மாதிரி பயன்படுத்துறது தான் குரூப் 1 சொல்லுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி பயன்படுத்துற அந்த முதல் ரகத்துல வந்து நம்மளுக்கு என்ன வியாதி வருதுன்னா, அதாவது நம்மளுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த நோய் வந்து கேன்சர். அது முக்கியமா வர்றதுக்கு காரணமே இந்த அசைவ உணவுனாலதான். சோ அது கேன்சர், அது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஆபத்தான நிலையில நம்ம வந்து அது கொண்டு போய்விடும். அடுத்து வந்து நமக்கு குரூப் 2ல வந்துட்டு நமக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அதுவும் கேன்சர். ஆனா அது எப்படி அப்படின்னா நம்மளோட அந்த குரூப் 2 வந்து அந்த அசைவ உணவு வந்து அந்த மிருகங்களை கொன்னு உடனே நம்ம வந்து சாப்பிடக்கூடியதுனால நம்மளுக்கு ஏற்படுது. சோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து மிருகங்கள் வந்து சாப்பிடக்கூடியதுனால நம்மளுக்கு கேன்சர் போன்ற கொடிய நோய்கள் தான் ஏற்படுது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். சோ அடுத்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதுல வந்து நம்மளுக்கு கேன்சர் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் ரொம்ப
அதிகமா இருக்கு. அடுத்து வந்து நம்மளோட ஆயுள், அந்த ஆயுள் காலம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு எவ்வளவு காலத்துக்கு நமக்கு ஆயுள் காலம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கும்போது, அசைவ உணவு சாப்பிடக்கூடியவங்களின் ஆயுள் காலம் ரொம்ப விரைவுல வந்து அவங்களுக்கு முடிஞ்சிரும். அதாவது அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த அதாவது ரொம்ப காலம் வாழாம ரொம்ப சீக்கிரமா வந்து அவங்களோட ஆயுள் காலம் வந்து முடிவடைஞ்சிருது. அதே வந்துட்டு ஒரு தாவரங்கள், அதாவது நம்மளோட அந்த காய்கறிகள் எல்லாம் வந்து எடுத்து சாப்பிடக்கூடியவங்களது வந்து இன்னும் சிறிது நாட்கள் ஆயுள் வந்து அவங்களுக்கு கூட தான் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது. இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது நம்மளோட இருதயத்துல ஏற்படக்கூடிய நோய்களும் வந்து ரொம்ப அதிகமா ஏற்படுது. முக்கிய காரணம் வந்து நம்ம ஆயுள் குறையுது அப்படின்னா இதுல வந்து இருதயம் சம்பந்தமான நோய்கள் வந்து நம்ம வந்து அசைவ உணவு சாப்பிட மூலியமாக நம்மளுக்கு வந்து ஏற்படுது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஜி. சோ அது எப்படி ஏற்படுது அப்படின்றத பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட இந்த கொலஸ்ட்ரால், அதாவது கொழுப்பு சத்து. இந்த கொழுப்பு வந்து அதாவது இந்த கெட்ட கொழுப்பானது நம்மளுக்கு தேவையற்ற நிலை, அதாவது அதிகமா நம்ம உடம்புல வந்து ஏற்படும் போது நம்மளுக்கு நோய்கள் தானா தேடி வரும். அதே மாதிரிதான் இந்த நரம்புல வந்துட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா நரம்புல வந்து இந்த ரத்த போக்கானது ரொம்ப சீரா இருக்கணும். சோ அந்த மாதிரி சீரா இருக்கும்போது நம்மளோட உடம்பு வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்கும், நம்ம ஆக்டிவா ஒரு நாள் ஃபுல்லா இருக்கலாம். ஆனா அதே வந்து இந்த கொழுப்பு வந்து இந்த நரம்புல வந்து ஏற்படும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த ரத்த போக்கானது அந்த கொலஸ்ட்ரால் அந்த கொழுப்புனால தடைப்படுது. சோ அந்த ரத்த போக்கு சீரா போகுதா அப்படின்னா அந்த 2வது ஸ்லைட்ல பாத்தீங்க, அந்த 2வது படத்துல பாருங்க, அந்த ரத்த போக்கானது ரொம்ப சீக்கிரமா போகாது, கொஞ்சம் விட்டு விட்டு தடைப்பட்டுதான் அந்த ரத்த போக்கு நம்மளுக்கு அந்த ரத்தமானது அந்த ரத்த நாணங்கள் வந்து போகுது. சோ இது எதனால ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த கொழுப்புனால ஏற்பட்டிருக்கு. சோ அந்த கொழுப்பு நாளடைவுல என்ன ஆகும் அப்படின்னா முழுசா அதை அடைச்சிக்கும் போது இந்த ரத்தங்கள் வந்து போகக்கூடிய இடங்கள் அனைத்துமே வந்து தடைப்படுது. அந்த மாதிரி தடைப்படும் போது நம்மளுக்கு வந்துட்டு இருதய சம்பந்தமான நோய்கள் வந்து அதிகமா ஏற்படும். மற்ற நோய்களும் நம்மளுக்கு கேன்சர்லாம் ரொம்ப எளிதில வந்து இந்த மாதிரி ஏற்படும். சோ இது வந்து முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட அசைவ உணவு நம்ம எடுத்துக்கிறதுனாலதான். எஸ் ஜி, ஓவர் டு யூ ஜி. अब हम बात करते हैं बीएमआई की, यानी बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स वो होता है जिसके अंदर हमारा हाइट के अकॉर्डिंग, हमारी एज के अकॉर्डिंग जितना वेट मेंटेन होना चाहिए, क्या उतना वेट हमारे शरीर के अंदर मेंटेन होता है कि नहीं होता है। तो अगर आपकी डाइट में अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं वेट होगा और आपका बीएमआई बहुत ज्यादा होता है। तो इसी तरह एक चार्ट है हमारे सामने जिसके अंदर नॉन वेजिटेरियन का बीएमआई 30 तक देखा जाता है, 30 इज द मैक्सिमम। उसके ऊपर यानी जाता है तो आपका ओवरवेट भी हो कहलाता है और वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो जिन नॉन वेजिटेरियन का अगर ये डेटा अगर मैं आपके सामने रख रहा हूं तो उनका सबसे ज्यादा देखा गया है बीएमआई। इतना ज्यादा बीएमआई होता है कि उनको वेट कम करना बहुत दिक्कतें आती हैं और उनको बहुत जल्दी बीमारियां हो जाती हैं। अगर बात करते हैं जिनका ओवरवेट होता है तो उनको ब्लड के रिलेटेड ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, यानी बीपी की बीमारी होती है, साथ ही साथ शुगर की उनको बीमारियां हो जाती है अगर वेट ज्यादा होता है। इसी के तौर पे अगर वीगन लोगों की अगर मैं बात करता हूं तो वीगन के अंदर बीएमआई बहुत ज्यादा कम होता है, उनका बीएमआई बहुत कम होता है। साथ ही साथ अगर वो वेजिटेरियन लोग हैं तो वेजिटेरियन लोगों का भी बीएमआई बहुत कम होता है। तो आप देख सकते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स अगर हम मीट खाते हैं तो हमारा बहुत ज्यादा हो जाता है, इसी जगह हम वीगन है या फिर हम वेजिटेरियन खाते हैं तो उनका बहुत ज्यादा कम होता है। अब मैं पूछता हूं आप सभी से कि क्या आप लोग बेबी ईटर हैं? बेबी ईटर का मतलब कि क्या आप लोग जितने छोटे से छोटे जो जानवर हैं उनको आप खाते हैं? क्या आप उनको मासूम जो जानवर हैं जो जीने के लिए आए हैं उनका खुद का एक लाइफ स्पैन है? अगर मैं बात करता हूं चिकन का तो चिकन 8 साल तक जीता है, पर उसी बीच उनका रिप्रोडक्शन करा जाता है, उनके इंजेक्शन डाल के उनकी साइज बड़ी कर दी जाती है, फिर उसी चिकन को मैं कंज्यूम कर लेता हूं। तो सोच सकते हैं कि ये सिर्फ चिकन की बात नहीं, इसमें बहुत सारे जानवर आते हैं। इसके अंदर पिग भी आता है। पिग की अगर बात 15 साल तक वो जी सकता है, पर 6 महीने तक उसको कंज्यूम कर दिया जाता है और खा लिया जाता है। उसके अंदर भी हार्मोनल चेंजेस करे जाते हैं और उनको बड़ा कर दिया जाता है। यही चीज अगर मैं बात करता हूँ गायों के साथ भी होता है, काउस के साथ होता है, बीफ के साथ होता है, डक्स के साथ होता है, ना जाने कितने अन्य जानवरों के साथ ये चीजें होती हैं और उनको साइज में बड़ा कर दिया जाता है। अगर मैं चिकन की बात करता हूं 1957 में अगर बात करें तो 905 ग्राम का एक चिकन आता था। 1978 में धीरे धीरे वो बढ़ता गया और 2005 में 4 ग्राम का वो 4000
ग्राम का आने लगा, यानी 4 किलो का। 2021 में अभी जब मैं मार्केट या पोल्ट्री की वीडियोस देखता हूँ, जितनी भी चिकन की मैं वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पे, तो उनके अंदर उनको इंजेक्शन डाल के इतना बड़ा साइजेस में कर दिया जाता है कि क्या आने वाले समय में क्या 4 टन ही होने वाली है चिकन की, क्या इतने ज्यादा वो चेंजेस करने वाले, उनके साथ इतना बेरहमी वो से वो उनको बड़ा करने वाले ओवर द इयर्स में। तो ये सारी बातें मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या अभी भी हमें मीट खाना जरूरी है? ओवर टू यू मैम। மேம் லதா மேம். ஆஞ்சி சோ இப்ப வந்து நம்ம ஆரோக்கியத்துக்கு வந்து நம்மளுக்கு முக்கியமா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, நம்மளோட பிஎம்ஐ எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பிஎம்ஐ எப்படி என்ன அப்படின்னா, நம்மளோட உடல் இடை, உயரம், நம்மளோட வயது, இது மூன்றுமே சரிசமமா இருக்குது அப்படின்னா தான் நம்மளோட உடல் அமைப்பு வந்து, நம்மளோட உடம்பானது வந்து எந்த நோயும் இல்லாம நம்ம வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படின்றது அர்த்தம். சோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இப்ப வந்து நம்ம அசைவ உணவு சாப்பிடுறதுனால நமக்கு உடம்புல வந்து என்ன ஏற்படுது அப்படின்றத நல்லா பாத்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம இப்ப அசைவ உணவு சாப்பிடுறது மூலியமா நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட உடல் எடை வந்து கூடுது. சோ அந்த மாதிரி உடல் எடை கூடும் போது நமக்கு உடம்புல வந்துட்டு ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் பாத்தீங்க அப்படின்னா, நம்மளோட பிரஷர் வந்து அதிகமாகும். அதாவது நம்மளோட அந்த பிபி வந்து அதிகரிக்கும். அதே மாதிரி நம்மளோட உடல் எடைகளும் அதிகரிக்கும். சோ அந்த மாதிரி உடல் எடை அதிகரிக்கும் போது நம்மளோட அந்த சுறுசுறுப்பு தன்மை நம்மளுக்கு குறைஞ்சு காணப்படும். அதே வந்துட்டு நமக்கு வந்து வெஜிடேரியன், அதாவது நம்மளோட இந்த தாவரங்கள், இந்த காய்கறிகள், பழங்கள் மட்டும் சாப்பிடக்கூடிய இந்த உடல் அமைப்பை பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அவங்களுக்கு தேவையற்ற அந்த கொழுப்புகள் வந்து அதிகமா இருக்காது. நமக்கு எந்த உடல் எடைக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து நம்ம சரிசமமா வந்து அதை மெயின்டைன் பண்ணலாம். சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அசைவ உணவு சாப்பிடும் மூலியமாக நம்மளுக்கு வரக்கூடிய அந்த நோய்கள் வந்துட்டு அதிகமா நம்மளுக்கு காணப்படுது. சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளோட அந்த காய்கறிகள், பழங்கள் நம்ம சாப்பிடும் போது நம்மளுக்கு எவ்வளவு குறைவா நம்ம காணப்படுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இப்போ இப்ப என்ன அப்படின்னா, இப்ப நீங்க வந்துட்டு ஒரு பேபி ஈட்டரா அப்படின்றாங்க. அதாவது பேபி ஈட்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இந்த சின்ன சின்ன மிருகங்களை கொண்டு சாப்பிடக்கூடியது. சின்ன சின்ன மிருகங்கள்ன்றது என்னது? கோழி, வாத்து, அதே மாதிரி இந்த டர்க்கி, சோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு வான்கோழி, சோ இதெல்லாம் சாப்பிடுறதா வந்து அதெல்லாம் சின்ன சின்னதா இருக்கக்கூடிய மிருகங்கள். சோ இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடிய ஆட்களா அப்படின்னா, அப்போ அந்த விலங்குகளும் வந்து இந்த உலகத்துக்கு வாழ வந்த விலங்குகள். இன்னொன்னு அதுகளோட காலமானது ரொம்ப குறுகிய காலம். அதுக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப கம்மி நாட்களே அது கம்மி நாட்கள் வாழக்கூடிய ஒரு கம்மி வருடங்கள் வாழக்கூடிய ஒரு விலங்கினங்கள். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு கோழி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்துட்டு நம்மளுக்கு எவ்வளவு நாள், ஒரு 8 வருஷம் வாழக்கூடிய அந்த ஒரு ஜீவனை வந்து நம்ம 1 வருஷம் 2 வருஷத்துக்குள்ளாரே நம்ம வந்து நம்ம கொண்டு நம்ம அதை உட்கொள்றோம். சோ இந்த மாதிரி உட்கொள்ளும் போது நம்மளோட உடலை வந்துட்டு நம்மளே வந்து மாற்றி அமைச்சு நமக்கு தேவையற்ற நோய்களை நம்ம உடம்புக்குள்ள கொண்டு வரும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சி. சோ அந்த மாதிரி வந்து இந்த சிறிய மிருகங்கள் வந்து எப்படி நம்ம உடம்புல வந்துட்டு தேவையற்ற அந்த கொழுப்புகளை கொண்டு வருது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, இந்த சிக்கன் எடுத்துக்கலாம். இப்ப சிக்கன் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம 1957 பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட சிக்கனோட வெயிட் வந்து 905 கிராம் தான் இருந்தது. ஆனா அதே நாளடைவுல இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சிக்கனை வந்து நீங்க எவ்வளவு எடையில பார்க்கலாம். அதுக்கு காரணம் என்ன? அதுல வந்து நம்ம செலுத்தக்கூடிய அந்த இன்ஜெக்ஷன் ஆனது, அந்த வந்து ஒரு இன்ஜெக்ஷன் செலுத்தி அதை வந்துட்டு பெருசாக்குற, அது வெயிட் வந்து அதிகப்படுத்தி தராங்க. சோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டிபிஷியலா செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம உடல் அமைப்புக்கு நன்மை தருமா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அது நன்மை தரக்கூடியது கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா அது காலடைவுல அந்த மிருகங்களின் மாற்றமும் நம்மளுக்கு ஏற்பட்டிருக்கு. மிருகங்களிடையே கூட நம்மளுக்கு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு. சோ அது வந்து நமக்கு வந்து நன்மை கிடையாது. எஸ் ஜி. नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू मैम। अब हम बात करते हैं कि और कौन कौन सी, मेरे 7th अगर मैं बीमारी की बात करता हूं जो
तो उनसे क्या क्या हो सकता है, तो आपको उससे पोस्टेड कैंसर हो सकता है, यानी 50% ज्यादा चांसेस हैं अगर आप मीट खाते हैं तो आपको पोस्टेड कैंसर होने के। इसी का दूसरा अगर सबसे बड़ा अगर देखा गया है, जो महिलाओं के अंदर देखा गया है कि उनको 65% ये ज्यादा चांसेस होते हैं कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनके अंदर मेनोपॉजल जो ब्रेस्ट कैंसर, ये दोनों चीजें बीमारियां आ जाती हैं। अब कैसे आ जाती हैं, अगर वो मीट खाते हैं, क्योंकि मीट के अंदर आर्टिफिशियल हार्मोनल चेंजेस किए जाते हैं। और तीसरी अगर सबसे बड़ी बीमारी जो आती है कि अर्ली स्टेज पे प्यूबर्टी आ जाना, यानी आजकल ये देखा गया है कि महिलाओं के अंदर इतनी जल्दी प्यूबर्टी आ जाना, यानी 8 साल के बच्चे के अंदर भी प्यूबर्टी इतनी जल्दी से आ जाना। तो ये सारी चीजें कैसे हो जाती है, क्योंकि हम उन्हें मीट देते हैं जिनके अंदर हार्मोनल चेंजेस किए जाते हैं, तो वो हमारे शरीर पे इंपैक्ट पाता है। और 8वां जो मैं आपको बताने जा रहा हूं पॉइंट, वो ये है कि अगर किसी जानवर ने कहीं बाहर कुछ खाया है और उसके अंदर वो कीड़ा, यानी कोई बैक्टीरिया या कोई कीड़ा उसके शरीर में चला जाता है और वही चीज मैं खा लेता हूं, तो मेरे शरीर में वो बैक्टीरिया नहीं आएगा। इसी के साथ में अगर कोई दवाई और जो एंटीबायोटिक उसके अंदर दिए गए हैं, जो इंजेक्शन उसके अंदर दिए गए हैं, वो अगर मैं खा लेता हूं मेरे शरीर में जाएगा। ये सारे के सारे मेरे शरीर पे कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, और जिसकी वजह से मेरे शरीर के अंदर एक तो हार्मोनल चेंजेस आएंगे, साथ ही साथ नई बीमारी मेरे शरीर के अंदर जाएगी। तो क्या अभी भी खाना मीट जरूरी है, जो हमारे शरीर के लिए इतना घातक है? एक मासूम को मारना अभी भी इतना ज्यादा जरूरी है कि उसकी वजह से मुझे टेस्ट मिलता है? अब बात करते हैं जितने भी पैंडेमिक है, जितने भी पैंडेमिक आए हैं वो सारे मीट खाने से आए हैं और सारे जानवरों से ही आए हैं। जितने भी वर्ल्ड में जितने भी पैंडेमिक आए हैं, अगर महामारियों की जितनी भी बात करता हूं, तो सारे वायरसेस हैं, वो सारे कहां से आए हैं? वो जानवरों से आए हैं। अगर मैं बात करता हूं इबोला की, तो इबोला भी चमगादड़ से आया था। मैं सारस की बात करता हूं तो सारस एक कैमल से भी आया था और चमगादड़ से भी आया था। और H5N1 की बात करता हूं, बर्ड फ्लू जिसे कहा जाता है, बर्ड फ्लू जो वापस आया है, उसकी वो भी अगर किससे आया था? मुर्गे से आया था, यानी चिकन से। जो जितने भी पैंडेमिक, जितनी बीमारियां हैं, अगर ग्लोबली रिसर्च करी गई है तो जानवरों से आई है। जानवरों को मार के आने से आई है, जानवरों को खाने से आई है। तो क्या अभी भी जानवरों को मारना सही है? और जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में हम है, वो भी एक जानवर के अंदर से आया है, कोरोना वायरस। तो वायरसेस और जितने भी बैक्टीरिया वो एक्टिवेट हो जाते हैं ह्यूमन बॉडी में के कांटेक्ट में आने के बाद। तो क्या अभी भी हमें मीट खाना चाहिए? मैं ये चीज आपके ऊपर छोड़ता हूं। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचा है कि हमें अब रेड डॉट को छोड़ना होगा और गुड डॉट को अपनाना होगा, यानी ग्रीन डॉट को अपनाना होगा, जिसके अंदर हम एक शाकाहारी जीवन अपनाएं, जिसके अंदर प्लांट बेस्ड मीट खाएं। यानी प्लांट बेस्ड की अगर बात करें, जो आपको टेस्ट भी वैसा देगा, टेक्सचर भी वैसा देगा, आपको प्रोटीन भी देगा, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और जो हमने प्रोडक्ट बनाया है वो खाने के लिए बनाया है, वो नहीं किसी जानवर को मार के बनाया गया है। पर जो आप खाना खाएंगे या जो भी आप गुड डॉट के अगर प्रोडक्ट्स खाएंगे, तो बने इसलिए खाना खाने के लिए बने, उसको आप कंज्यूम कर सकते हो, कंज्यूमेबल गुड्स है। तो हमें एक नई शुरुआत करनी होगी। जी मैं कट कम कर देती हूँ जी। और சோ இப்ப பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்த கோழிக்கு வந்து இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்து அந்த இன்ஜெக்ஷன் மூலியமா அதோட வெயிட்ட கூட்டி நம்ம வந்து நமக்கு விற்பனைக்கு வைக்கிறாங்க. சோ அந்த மாதிரி அதை சாப்பிடும் நம்ம மக்களுக்கு எந்த மாதிரி ஒரு ஆபத்து கொண்டு வருது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, அதாவது 50% வந்துட்டு கேன்சர் ஏற்படக்கூடிய ஆபத்து வந்து இருக்கு. சரிங்களா? அந்த 50% கேன்சர் வந்து நம்மளோட அந்த உடல் அமைப்புல, அதாவது பெண்களுக்கு அதிகமா இது வந்து பாதிக்கும். அதே மாதிரி 65% பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஹார்மோன் சேஞ்ச்னால, ஏன்னா ஒரு இன்ஜெக்ஷன் செலுத்தி அது மூலியமா நமக்கு நடக்கக்கூடிய அந்த ஹார்மோன் சேஞ்ச்னால என்னெல்லாம் ஏற்படும் அப்படின்னா, இந்த 50 வயது 45 50 வயது அடையக்கூடிய பெண்களுக்கு வந்துட்டு மெனோபாஸ் ஸ்டேஜ்னு சொல்லி இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி காலகட்டத்துல அவங்களுக்கு வந்துட்டு மார்பக புற்றுநோய் வர்றதுக்கு ரொம்ப வந்து வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இத வந்து குழந்தைகள் சாப்பிடுறதுனால ரொம்ப ரொம்ப சீக்கிரமாவே அவங்க வந்து அவங்களோட வயதை அடைஞ்சிட்டாங்க. சோ அவங்க வந்துட்டு பூப்படைஞ்சிடுறாங்க. சோ இதுக்கு முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஜெக்ஷன், அதாவது ஒரு விலங்குல வந்துட்டு தானா ஏற்படக்கூடிய கொழுப்பை காட்டிலும் நம்ம இன்ஜெக்ஷன் செலுத்தி அதுல வரக்கூடிய அந்த அதிகமான ஒரு கொழுப்பை வந்து நம்ம உடம்புல வந்து கொண்டு வரும்போது அது வந்து நமக்கு தேவையற்ற நுண்ணெதிர்ப்பிகள் வந்து நம்ம உடம்புல வந்து செலுத்தும் போது நமக்கு தேவையற்ற பிரச்சனைகள் வந்து சேருது. சோ இது மூலியமா நம்மளுக்கு வந்து நிறைய நோய்கள் தான் வந்து சேருது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். சோ இதனால என்ன அப்படின்னா, அடுத்து
அடுத்து வந்துட்டு இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் மூலியமா நமக்கு அது நம்ம மிருகங்களுக்கு செலுத்தி அந்த மிருகங்கள் அதை சாப்பிடும் போது அதுக்குள்ள இருக்கிற கிருமிகள் எல்லாம் வந்துட்டு அதோட தசைகள்ல போய் சேர்ந்துரும். சோ அந்த ஒரு தசைகளை நம்ம மனிதர்கள் சாப்பிடும் போது அதே கிருமிகள் நம்ம மனிதர்களுக்குள்ளேயும் சேரும். சோ அப்படிப்பட்ட நோய்கள் தான் இது வரைக்கும் வந்து சேர்ந்திருக்கு. சோ அந்த மாதிரி அந்த உடல்ல ஏற்படக்கூடிய அந்த மாற்றங்கள், அந்த உடல்ல ஏற்படக்கூடிய அந்த நோய்கள் எல்லாம் முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ அந்த மிருகங்களுக்கு மூலியமா செலுத்துறதுனாலதான். சோ இதனால மிருகங்களுக்கு இருந்து மனிதர்களுக்கு இப்படிதான் பரவுது. சோ அந்த மாதிரி மிருகங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த வைரஸ் ஆனது நம்ம மனிதர்களுக்கு ரொம்ப எளிதில சேர்ந்துரும். ஏன்னா நம்மளோட ஜீரண சக்தியும் மிருகத்தை அதாவது அசைவ உணவை ஜீரணம் பண்ற ஒரு ஜீரண சக்தி கிடையாது. சோ அந்த அமிலம் நமக்கு நம்மோட உடம்புக்கு கட்டமைப்பு இல்ல. சோ அதனால இந்த கிருமி ரொம்ப எளிதில நம்ம மனிதர்களை தாக்கிடும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஜி. சோ இது நம்மளோட வளர்ச்சியை தடைப்படுத்தும். சோ நம்மளோட வளர்ச்சியை தடைப்படுத்தும், நம்மளுக்கு தேவையற்ற நோய்களை நம்ம உடம்புல கொண்டு சேர்க்கும். சோ இந்த மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப இந்த உலகத்துல இந்த பெண்டமிக்ன்றது நம்ம சர்வதேச மூலமா பரவி இருக்கக்கூடிய இந்த கிருமிகள். சோ இந்த வைரஸ் எதனால பரவி இருக்கு அப்படின்றத நல்லா யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது ஒரு மிருகத்துல இருந்துதான் நம்ம மனிதர்களுக்கு பரவி இருக்கு. சோ எந்த ஒரு இந்த மாதிரி எந்த ஒரு நோயா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு இந்த பிரச்சனைக்கு உட்பட்ட ஒரு நோயா இருக்கட்டும், இந்த சர்வதேச பரவல் ஏற்பட்ட முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னா அது ஒரு மிருகத்தின் மூலியமா தான் நம்ம மனிதர்களுக்கு வந்திருக்கு. சோ அந்த அசைவ உணவை சாப்பிட்டதன் மூலியமா தான் நம்ம மனிதர்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கு. சோ அப்படி நம்ம சாப்பிட்டதுனால நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா 1967ல ஒரு வவ்வால் இனத்தை சார்ந்த வவ்வால் இனத்துல இருந்து பரவிய ஒரு கொடிய நோய் தான் மர்பரிக்னு சொல்லுவாங்க. சோ அத பரவுச்சு. அதே மாதிரி ஒட்டகத்துல இருந்து MERS-ன்ற ஒரு நோய் நமக்கு பரவுச்சு. இந்த மாதிரி இப்பயும் நம்மளுக்கு கொரோனான்றது ஒரு சைனால இருந்து நம்மளுக்கு பரவி இருக்கு. சோ அது ஒரு மிருகத்தின் மூலியமா தான், அந்த மிருகத்தை கொன்னு சாப்பிட்டதன் மூலியமா தான் நமக்கு நம்ம உடம்புல அந்த கிருமி ஏற்பட்டிருக்கு. அது இந்த அளவுக்கு நமக்கு நோய்களை கொண்டு கொடுத்திருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஜி. சோ இதனாலதான் நம்ம இந்த எப்படி நம்ம ஒரு சிவப்பு புள்ளியில இருந்து நம்ம ஒரு பச்சை நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஜி ஒரு பச்சை புள்ளிக்கு நம்ம மாறுறது அப்படின்றத பத்திதான் நம்ம இப்ப இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். சோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது நம்ம இந்த உடம்புல கெட்டது தரக்கூடியது எல்லாமே அந்த சிவப்பு புள்ளிகள். சோ அது அனைத்துமே நம்ம தவிர்த்து நம்ம தாவரங்களை எடுத்து சோ அந்த தாவரத்தின் மூலியமா நம்ம எவ்வளவு நன்மைகள் அடைகிறோம். அதே மாதிரி இந்த குட் டாட் நம்மளோட பச்சை புள்ளி நம்ம குட் டாட். சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஜி. அந்த பச்சை புள்ளி ஒரு குட் டாட். அந்த குட் டாட் நம்ம குட் டாட் பொருட்கள் நம்ம சாப்பிடுறது மூலியமா நமக்கு எவ்வளவு ஒரு நன்மைகள் நம்மளுக்கு ஏற்படுது. சோ அந்த நம்ம உடம்புல என்னெல்லாம் நம்மளுக்கு சத்து தேவையோ அது அனைத்துமே நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாம ஒரு விலங்கை கொன்னு வதைப்படுத்தி நம்ம அந்த மிருகங்கள் இந்த உலகத்துல வாழ வந்த மிருகங்களையும் வாழ வச்சு நம்மளும் ஆரோக்கியமா எப்படி வாழலாம் அப்படின்றத நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். எஸ் ஜி. जी ओवर टू यू जी. यस मैम. अब हमारे पास एक ही चॉइस बची है, हमें रेड डॉट को छोड़ना होगा और गुड डॉट को अपनाना होगा. तो हमें गुड डॉट के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं चलिए जानते हैं. तो गुड डॉट के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के हम बढ़ते हैं. तो सबसे पहले हमारे सामने आता है रेडी टू कुक की कैटेगरी की बात करी जाए तो वेजिटेरियन पुलाव, वेजिटेरियन बिरयानी. तो वेजिटेरियन बिरयानी की अगर मैं बात करता हूं जो कि रेडी टू कुक है, अगर इसको सिर्फ यूज करने का अगर मैं तरीका आपको बताऊं तो बहुत ही 3 आसान स्टेप है और हैदराबादी बिरयानी का एक टेस्ट देती है. अगर इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, कुकर लेना होगा, उसके अंदर आपको 300 ml पानी ऐड करना होगा और बिरयानी को ऐड करना होगा और 6 सीटी का इंतजार करना होगा. और स्वादिष्ट बिरयानी, हैदराबादी टेस्ट की जो बिरयानी जो फेमस खाई जाती है पूरे भारत में, वो आपके घर में बन के तैयार हो जाती है. और अगर आप अभी लॉकडाउन है आपके घर में के इधर और आपकी सिटी में, तो आप इसे घर बैठे बना सकते हो, रेस्टोरेंट जैसा आप टेस्ट पा सकते हैं. इसी के तौर पर अगर तीसरे प्रोडक्ट की हम बात करते हैं वेजिटेरियन अचारी टिक्का. अचारी टिक्का की हम बात करी जाए तो हीट एंड ईट ये प्रोडक्ट है. और हीट एंड ईट की अगर बात करी जाए जैसे आप तवे पे भी सेक सकते हैं, आप चाहे फ्लेम पे भी सेक सकते हैं, साथ ही साथ अगर बात करें सीख पे लगा के भी आप इसे सेक सकते हैं, जो माइक्रोवेव में भी सेक सकते हैं और आपको ये टिक्के जैसा फ्लेवर देगा.
रेस्टोरेंट में जैसे टिक्का मिलता है वैसा आपको ये फ्लेवर देगा। सूप की अगर बात कर जाए तो हमारे पास 2 फ्लेवर के सूप, एक हॉट एंड सॉर है और एक वेजी टमाटो सूप है। इसी के अलावा प्रोटीज प्लस, जिसकी अगर बात करें जाए कोरोना काल में बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसके अंदर विटामिन भी मिलेंगे, मिनरल्स भी मिलेंगे, प्रोटीन भी आपको मिलेगा। अगर मैं विटामिन की बात करी जाए तो विटामिन B12 इसके अंदर है, D3 इसके अंदर है, जिंक है, फॉलिक एसिड है। तो ये सारे के सारे विटामिन और प्रोटीन आपको इसके अंदर प्रोटीज प्लस का मिलेगा, जो भुर्जी जैसा टेस्ट देता है अंडे की भुर्जी के विपरीत। अगर अंडे को ना मार के, एक मासूम से जीव को ना मार के हम घर बैठे एक ऐसा प्रोडक्ट खा सकते हैं जिससे हमें प्रोटीन मिलेगा। साथ ही नूडल्स की अगर बात करते हैं, गुड डॉट नूडल्स की अगर बात रखी जाए, जो एक वरदान इसका मिल चुका है, आरसीएम हेल्थ गार्ड ऑयल में बनी है। आरसीएम हेल्थ गार्ड ऑयल में ये बनी गई है और अब बच्चों के लिए एक नूडल्स खाना एक नई इंस्पिरेशन है और उनके शरीर में प्रोटीन भी जाएगा, साथ ही साथ उनका जंक फूड से बच पाएंगे। प्रोटीन्स की अगर हम बात करते हैं, द मैजिक मेकर की बात करी जाए, जिससे आप चाहें वैसे बना सकते हैं। आप इसको सब्जी में मिला के बना सकते हैं, आप इसको आटे में मिला सकते हैं, आप इसकी कुल्फी तक बना सकते हैं, आप इसके दही वड़े भी बना सकते हैं। वेजिटेरियन बाइट्स की अगर हम बात करते हैं, जो मटन का रिप्लेसमेंट है, मटन की अगर बात करी जाए कि एक मटन का रिप्लेसमेंट आपको मिलता है वेज बाइट में, जो शाकाहारी है, ना किसी मासूम से जानवर को मार के बनाया गया है, खाने के लिए बनाया गया, और जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स है वो सारे के सारे प्लांट बेस्ड है। अब बात करते हैं गुडचिप की, जो मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट है। अगर बात करी जाए गर्मियों की, गर्मियों में अगर जैसे अभी मैं मीटिंग ले रहा हूं तो अभी मीटिंग से स्टार्ट करने से पहले मैंने गुडचिप पिया, क्योंकि मेरे अंदर भी एक एनर्जी बनी रहे। और इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे आयुर्वेदिक हैं और आपके घर में अवेलेबल होते हैं, आपके किचन में सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करता हूं, नींबू ये आपके घर में है, अदरक ये भी आपके घर में, एलोवेरा, तुलसी, ये सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स, जो हर्बल जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे बना है। और इसे आप ठंडे पानी में, गर्म में और सोडे में पी सकते हैं। अगर सुबह उठते ही आप इसे गर्म पानी में लेंगे तो आपको ऐसे टी मिलता है, टी की रिफ्रेशमेंट आपको मिलती है। इसी के साथ में अगर ठंडे पानी की बात करता हूं, गर्मी में अगर आप बाहर से आ रहे हैं और अगर आप इसको ठंडे पानी में लेते हैं तो आपको रिफ्रेशमेंट मिलता है। सोडे की अगर बात करता हूं तो सोडे में आप एज एसिडिटी रेगुलेटर इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो आप इसको एज सोडे में कंज्यूम कर सकते हैं। ओवर टू यू मैम। சோ இப்ப பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா குட் டாட்ல வந்து இருக்கக்கூடிய நம்ம என்னெல்லாம் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம குட் டாட்ல இருக்கு, நல்ல நல்ல ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, குட் டாட்ல வந்து நம்மளுக்கு பிரியாணி, புலாவ் இது ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப 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 சுலபமா நம்ம வந்து செய்யக்கூடியது, ஆரோக்கியமானது கூட. சோ இதுல நிறைய நம்மளுக்கு புரோட்டீன் சத்தும் நிறைய கிடைக்குது. இதுக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமால நம்ம வேலை செய்ய தேவையில்லை. நமக்கு வந்துட்டு ஒரு குக்கர், வேணுன்ற அளவுக்கு தண்ணி இருந்தா போதும். நம்ம வந்து தேவையான அளவுக்கு தண்ணி இந்த நம்மளோட பிரியாணி, குட் டாட் பிரியாணியும் புலாவும் போட்டு நம்ம தேவையான அளவு தண்ணியை ஊத்தி வச்சோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து சீக்கிரமா பிரியாணி, நல்ல ஒரு சுவையில பிரியாணியும் சாப்பிடலாம், புலாவும் சாப்பிடலாம். அவ்வளவு ஒரு சுவை மிக்க ஒரு பொருள் நமது வெஜ் புலாவ் அண்ட் வெஜ் பிரியாணி. அதுக்கு அடுத்து நம்ம பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வெஜிடேரியன் டிக்கா எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, இதை வந்து நீங்க வந்துட்டு அடுப்புல வந்து டைரக்டா அடுப்புலயும் போட்டு சமைக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்க அவன்ல வச்சு சமைக்கணும்னாலும் நீங்க சமைக்கலாம். அது மட்டும் இல்ல, நம்ம வடச்சட்டியில நீங்க எப்பயும் போல எடுத்து சமையல் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் அதை வந்து நம்ம சமைச்சுக்கலாம். சோ அதை வந்து சமைக்கும் போது நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்ல வந்து நம்மளுக்கு எப்படி வந்து கிடைக்குமோ அந்த மாதிரி கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சுவையில வந்து நம்மளுக்கு வெஜிடேரியன் டிக்கா கிடைக்குது. அதே மாதிரி வெஜ் பிரியாணியும் புலாவுமே வந்து ஹைதராபாத் பிரியாணி டேஸ்டுக்கு வந்து நம்மளோட குட் டாட் பிரியாணி இருக்கும். அந்த அளவுக்கு சுவையான ஒரு பிரியாணி பொருள் நம்ம குட் டாட்ல இருக்கு. அடுத்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சூப்பு. சோ சூப் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து டொமேட்டோ சூப் இருக்கு, வெஜ் சூப் இருக்கு. சோ ரெண்டுமே வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு ஸ்டார்டர் நமக்கு. அதாவது அந்த சூப்பை நம்ம எடுத்துக்கும் போது நம்ம உடம்புல வந்து தேவையான அனைத்து அதாவது கொழுப்பு சத்து இல்லாம நம்ம வந்து காய்கறிகள் எல்லாம் அதுல இருக்கும்போது அது சுவையான ஒரு இப்ப யாராவது கெஸ்ட் வராங்கன்னா கூட உடனடியே அதை நம்ம வந்து செஞ்சு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் வந்துட்டு சூப்பு. அடுத்து புரோட்டீன்ஸ் பிளஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப வந்து புரோட்டீன்ஸ் இந்த நம்ம கொரோனா காலத்துல நம்ம தேவைப்படுற அத்தனை விட்டமின்ஸ், புரோட்டீன்ஸ் இதுல நிறைய இருக்கு நமக்கு. சோ அது வந்து இந்த காலகட்டத்துக்கு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப நன்மைகள் நம்ம உடம்புக்கு வந்து தரும். இது நம்ம எப்படி வேணுமோ சாப்பிடலாம். நீங்க இதுல வந்து தயிர் வடை மாதிரி எல்லாம் செஞ்சு கூட நீங்க சாப்பிட்டுக்கலாம். அவ்வளவு ஒரு பெனிஃபிட் வந்து நம்ம புரோட்டீன்ஸ் பிளஸ்ல இருக்கு.
அடுத்து நூடுல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த நூடுல்ஸ் வந்து எல்லா குழந்தைங்களுமே வந்து ரசிச்சு சாப்பிடக்கூடியது நூடுல்ஸ். ஸோ இதை வந்து ஆரோக்கியமா புரோட்டீன் சத்து அதிகம் உள்ள ஒரு பொருளாவும் நார் சத்து அதிகமா இருக்கிற ஒரு பொருளாவும் நம்ம வந்து தயாரிச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இது நம்ம ஹெல்த் கார்டு ஆயிலோட சேர்ந்து செய்யும் போது சுவையும் அதிகரிக்கும், உடல் ஆரோக்கியமும் நமக்கு நன்மையா இருக்கும். அதே மாதிரி புரோட்டீன்ஸுமே வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு அதிகமான புரோட்டீன் சத்து கொண்ட ஒரு ப்ராடக்ட் நமது. ஸோ அதுலயும் வந்துட்டு நமக்கு தேவையான அளவு விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதுவுமே வந்து நம்ம உடலுக்கு ரொம்ப நல்லது. அடுத்து நம்ம வெஜ் பைட்ஸ். ஸோ வெஜ் பைட்ஸ் வந்து நம்ம அசைவ உணவுக்கு பதிலா எடுத்துக்க கூடியதுதான் வெஜ் பைட்ஸ். ஸோ அதுல வந்துட்டு அதுலயே வந்து நம்ம அசைவ உணவுல என்ன ஒரு சுவை கிடைக்குமோ அதே ஒரு சுவையை நம்ம வெஜ் பைட்ஸ்லயும் நம்ம கிடைக்கும். அதை வந்து நம்ம சமையல் எண்ணெய் நம்ம ஹெல்த் கார்டு ஆயில பயன்படுத்தி நம்ம செய்யும் போது இன்னும் சுவை கூடும். சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம வந்து கறிதான், நம்ம அசைவ உணவு தான் நம்ம தேடி போகணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது. ஏன்னா அதோட சுவை அனைத்துமே நம்ம வெஜ் பைட்ஸ்ல நம்மளுக்கு கிடைச்சிருது. அந்த மாதிரி வெஜ் பைட்ஸ்ல நம்மளுக்கு கிடைக்கும் போது நம்மளோட ஆரோக்கியமும் கூடும். நம்ம வந்து ஒரு மிருகத்தை நம்ம கொல்லாம அத வந்து அது எந்த ஒரு ஹார்மோன் பிரச்சனைக்கும் உள்ளாகாம நம்ம ஆரோக்கியமா எந்த ஒரு நோய் நொடியும் இல்லாம நம்ம இருக்கலாம். அடுத்து நமக்கு குட் சிப் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது என்னோட ரொம்ப ஒரு ஃபேவரட்டான ஒரு ஃபுட், அதாவது ஃபேவரட்டான ஒரு பொருள் தான் குட் சிப் என்னோடது நம்மளோட குட் டாட்ல. ஏன் அப்படின்னா இந்த வெயில் காலத்துல, முக்கியமா வெயில் காலம் எந்த ஒரு காலகட்டத்திலயும் நம்ம குட் சிப் எடுத்துக்கலாம். ஆனா வெயில் காலகட்டத்துல அது ரொம்பவே வந்து நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இப்ப குட் சிப் இப்ப எடுத்துட்டு தான் வந்திருக்கேன். இந்த மாதிரி குட் சிப் வந்து நம்ம எதுக்கு சாப்பிடுறோம் அப்படின்னா அந்த குட் சிப்ல வந்துட்டு நமக்கு வீட்டுல என்ன பொருள் நம்ம பயன்படுத்துறோம், சாதாரண பொருள் என்னெல்லாம் பயன்படுத்துறோமோ அதை பயன்படுத்தி தான் நம்ம வந்து குட் சிப்ல வந்து எல்லா அந்த நன்மைகள் இருக்கு. இதை வந்து நம்ம வந்து தண்ணியில சாதாரண தண்ணியில கலந்து சாப்பிடலாம், இல்ல சோடால கலந்து சாப்பிடலாம், இந்த மாதிரி நம்ம டீல கலந்து சாப்பிடலாம். சோ இந்த மாதிரி கலந்து சாப்பிடும் போது அதுல என்னெல்லாம் நன்மைகள் இருக்கு, புதினா இருக்கு, ஆலோவேரா இருக்கு. புதினா நம்ம கிச்சன்ல இருக்கும், ஆலோவேராவும் இருக்கும், நம்ம கிட்ட லெமன் அதாவது எலுமிச்சம்பழமும் நம்ம கிச்சன்ல எப்பவுமே இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து நம்ம உடம்புக்கு தேவையானது. சோ இந்த குட் சிப்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா விட்டமின் சி, B12, D3 இந்த மாதிரி விட்டமின்கள் அதிகம் நிறைஞ்சிருக்கிறதுனால வெயில் காலத்துக்கு ரொம்ப வந்து ஒரு நிறைவான ஒரு இது வந்து இந்த குட் சிப் வந்து இருக்கு. அதை எடுத்துக்கும் போது நம்ம ஆரோக்கியமானது ரொம்ப அதிகமா கூடும், நம்மளோட இம்யூனிட்டி பவரும் கூடும். ஓவர் டு யூ ஜி. Thank you so much, ma'am. बेनिफिट्स रहते हैं गुड डॉट प्रोडक्ट्स के, तो क्या क्या बेनिफिट हमें मिलते हैं? अगर मैं सबसे पहला बेनिफिट की अगर बात करता हूं तो हाई इन प्रोटीन हमें सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। सबके अंदर अगर मैं बात करता हूं प्रोटीन प्लस हो गया, वेज बाइट हो गया, तो उनसे हमें प्रोटीन मिलता है जो कि अभी बहुत ज्यादा जरूरी है इस कोरोना काल में। दूसरा अगर सबसे बड़ा पॉइंट मैं रखता हूं लो कोलेस्ट्रॉल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल हमारे नसों में ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है, पर गुड डॉट के किसी भी प्रोडक्ट में आप देखेंगे कोलेस्ट्रॉल जीरो है, नियमतः में बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल उनमें नहीं है। इसी के तौर पर बात करें डाइटरी फाइबर की, डाइटरी फाइबर वो फाइबर होता है जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव करता है, यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वो इंप्रूव करता है और हमारी पाचन क्रिया को वो बहुत तेजी से इंप्रूव करता है, और ये हमारे गुड डॉट के प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। वो कैसे पाया जाता है? क्योंकि इसके अंदर अलसी के बीज है। अगर वेज बाइट की अगर बात करता हूं तो उसके मेन इंग्रेडिएंट्स जो आते हैं वो आते हैं फ्लैक्स सीड। जिसकी बात करी जाए तो फ्लैक्स सीड क्या करता है? अलसी के बीज, उसकी वजह से डाइटरी फाइबर मिलता है, डाइटरी फाइबर से हमारा पाचन क्रिया इंप्रूव करता है। इसी के तौर पे अगर मैं मीट को कंपेयर करता हूं आपके सामने, तो मीट के अंदर ना ही डाइटरी फाइबर होता है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी बहुत भारी मात्रा में होता है, और मीट को डाइजेस्ट करना भी कितना घातक होता है, 8 दिन लग जाते हैं, जो हमने अभी जाना। इसी के बाद जो चौथा सबसे बड़ा पॉइंट जो मेरा फेवरेट पॉइंट है, नो क्रूएलिटी। नो क्रूएलिटी का यानी किसी भी मासूम जानवर को मारकर नहीं बनाया गया है, यानी हमारे गुड डॉट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बने हैं प्लांट बेस्ड, यानी नेचर के अंदर जो चीजें खाने के लिए हैं उन्हीं को प्रोसेस करके आपके सामने लाया गया है और जो खाने के लिए बना है। इसी के तौर पे अगर मैं कंपेयर करता हूं मीट को, यानी मीट इंडस्ट्री को, तो उसको क्या करा जाता है? उसके अंदर किसी जानवर को, मासूम को उठाया जाता है, उसको बहुत दिनों तक कैद करके रखा जाता है, फिर उसको मारा जाता है, मारने के बाद उसको लटकाया जाता है किसी मीट शॉप में, और उसके ऊपर एक मक्खियां चलती रहती है, यानी कितने लोगों के हाथ लगे होते हैं, अनहाइजीनिकली वो प्रिपेयर्ड होता है। इसी के तौर पर गुड डॉट के प्रोडक्ट्स की बात करें, हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड होते हैं, और जो एंड कंज्यूमर है वही इसको खा पाता है और वही इसके हाथ लगा पाता है, यानी जो कुक कर रहा है उसी के हैंड उस पे लगते हैं।
और हमारी फैक्ट्री के अंदर हमें अवार्ड दिया गया है FSSAI का, साथ ही ISO का, यानी कि जिसकी वजह से वो सारे सर्टिफिकेशन है हमारे पास कि हम हाइजीनिकली प्रोसेस कर पाते हैं, और ना ही किसी प्रकार के एंटीबायोटिक हार्मोनल चेंजेस हम इसमें कर पाते क्योंकि ये प्लांट बेस्ड है। तो ये सारे बेनिफिट हमें मिलते हैं गुड डॉट के प्रोडक्ट से। न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करता हूं, गुड डॉट के प्रोडक्ट्स के अंदर की न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं तो आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। प्रोटीन की अगर मैं बात करता हूं तो प्रोटीन में अगर वेज ब्रेड की बात करें तो 24 ग्राम उसके अंदर प्रोटीन है, यानी 24.5, यानी राउंड ऑफ करते हैं 26 ग्राम उसके अंदर प्रोटीन है। प्रोटीज की बात करी जाए तो प्रोटीज के अंदर प्रोटीन है 55.6, प्रोटीज प्लस की बात करी जाए तो उसके अंदर 56, इसी के अचार टिक्का की बात करी जाए 24.7 ग्राम उसके अंदर प्रोटीन है। बिरयानी के अंदर भी प्रोटीन आपको मिलेगा क्योंकि इसके अंदर वेज ब्रेड के चंक्स है, तो वो कितना बना देता है 16.32 ग्राम उसके अंदर प्रोटीन। पुलाव के अंदर 15.390 ग्राम प्रोटीन है आपको मिलता है, और सूप में भी आपको प्रोटीन मिलता है 10 ग्राम, क्योंकि इसके अंदर भी वेज ब्रेड के चंक वेजिटेबल से लेवल है। तो जितनी भी चीजें आपको गुड डॉट की मिलती हैं वो चाहे प्रोटीन से भरपूर। डाइटरी फाइबर की अगर बात करता हूं तो डाइटरी फाइबर भी आपको उसके अंदर मिलेगा, कितना मिलेगा 10.5 ग्राम आपको डाइटरी फाइबर मिलेगा। अगर प्रोटीन की बात करें तो 17.1 उसके अंदर मिलेगा। प्रोटीन प्लस के अंदर आपको डाइटरी फाइबर 27.5 मिलेगा, अच्छा टिक्का के अंदर आपको 10.8 मिलेगा, और बिरयानी के अंदर आपको 4.52 मिलेगा, और पुलाव के अंदर 4.9 मिलेगा। कैल्शियम की अगर मैं बात करता हूँ सबके अंदर 100 के ऊपर आंकड़ा जा रहा है। प्रोटीज के अंदर भी आपको कैल्शियम मिलेगा, वेज ब्रेड के अंदर भी आपको कैल्शियम मिलेगा। प्रोटीज प्लस के अंदर सबसे ज्यादा माना जाता है कैल्शियम है तो 625, उसके अंदर अचार टिक्के के अंदर भी बहुत ज्यादा होता है 461 है। बिरयानी के अंदर भी आपको कैल्शियम मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल की बात करता हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया 0 कोलेस्ट्रॉल सबके अंदर आपको मिलेगा, तो किसी के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल नहीं हो। फैट भी सबके अंदर न्यूनतम है, सिंगल डिजिट के अंदर आपको फैट मिलता है। ओवर टू यू मैम। हाँ जी, இப்போ வந்து நம்ம குட் டாட்ல குட் டாட் தயாரிப்புகளின் என்னெல்லாம் நன்மைகள் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். குட் டாட் தயாரிப்புகளை வந்து இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா முதல்ல வந்து புரதச்சத்துல வந்து அதிகமான புரதச்சத்து உள்ள ஒரு பொருட்கள் தான் நம்மளோட குட் டாட்ல. எல்லா பொருட்களையுமே வந்து இந்த புரதச்சத்து அதிகமாவே நமக்கு காணப்படும். அடுத்து வந்து எந்த ஒரு ப்ராடக்ட்லயும் நமக்கு வந்து அந்த கெட்ட கொழுப்பானது நமக்கு கிடையவே கிடையாது. தேவையான என்ன நல்ல கொழுப்பு தேவையோ அது மட்டுமே உள்ளது. ஆனா எதுலயுமே வந்து நமக்கு கொலஸ்ட்ரால் அந்த கெட்ட கொழுப்பு எதுலயுமே நமக்கு கிடையாது. அதே மாதிரி நார்ச்சத்து, ஹை டயட்ரி ஃபைபர்ன்றது நார்ச்சத்து, அதாவது அதிகமா வந்து நார்ச்சத்து உள்ள ஒரு பொருட்கள் தான் வந்து நம்மளோட குட் டாட் ப்ராடக்ட். ஏன் நார்ச்சத்து நம்ம உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமா தேவை, ஏன்னா அது வந்து செமிக்கக்கூடிய தன்மை உள்ளது. சோ அதனால இந்த மாதிரி தாவரங்கள் சார்ந்த ஒரு சிறப்புத்தன்மை மிக்க ஒரு பொருள் தான் வந்து நம்ம அதுல அடுத்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நோ கிரியாலிட்டி. கிரியாலிட்டின்றது என்ன அப்படின்னா எந்த ஒரு மிருகத்தையும் கொன்னு அதை கொடுமைப்படுத்தி அந்த இறைச்சியை நம்ம சாப்பிடக்கூடியது கிடையாது. முழுக்க முழுக்க எல்லாம் தாவரம் சார்ந்த ஒரு பொருளா தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து ஹைஜீன், இதுல எப்படி நமக்கு வந்து சுகாதாரமா இருக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ வந்து ஒரு அசைவ உணவுக்கு நம்ம வாங்க போறோம் அப்படின்னா அந்த அசைவ உணவை வந்துட்டு வெட்டி, அதாவது அதை வந்து ஃபர்ஸ்டே வந்து வெட்டி வச்சிருப்பாங்க. அதுல சில கிருமிகள் ஏறி இருக்கும். அடுத்து அது எத்தனை பேர் கைப்பட்டு அது நமக்கு கடைசியில வருது, அதுல வந்து சில ஈக்கள் கிருமிகள் எல்லாம் அதுல ஆல்ரெடி ஏறி இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதை நம்ம வந்து வாங்கி அதை நம்ம சமைச்சு சாப்பிடும் போது அது நம்மளுக்கு ஆரோக்கியமானா இல்ல, கிடையாது, சுகாதாரமும் நம்மளுக்கு கிடையாது. ஆனா நம்ம குட் டாட் ப்ராடக்ட் எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்துட்டு கைப்படாம, யார் கையும் படாம ரொம்ப சிறப்பான முறையில நம்ம தாவரங்கள் வைத்தே வந்து நமக்கு பாதுகாப்பான முறையில வந்துட்டு ஏர்டைட்டா வந்து நமக்கு பேக் பண்ணி தராங்க. சோ அவ்வளவு ஒரு ஹைஜீன் சுகாதாரமான ஒரு பொருள் நம்ம குட் டாட்ல இருக்கு. அடுத்து அப்படின்னா எந்த ஒரு நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகளும் நம்மளோட ப்ராடக்ட்ல இருந்து எந்த ஒரு ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு பொருட்கள் வந்து நம்ம ப்ராடக்ட்ல கிடையாது. எல்லாமே வந்துட்டு இயற்கை சார்ந்த ஒரு பொருள் பயன்படுத்தி தான் நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஜி. நியூட்ரிஷன், அதாவது நம்ம அடுத்து நியூட்ரிஷன் ஊட்டச்சத்து உள்ள ஒரு பொருள் எப்படி அப்படின்றத பாத்துக்கலாம். அடுத்து நம்ம ஊட்டச்சத்து உள்ள பொருள் அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதுல வந்து நம்மளுக்கு புரோட்டீன், டயட்ரி அதாவது புரதச்சத்து, நார்ச்சத்து, டயட்ரி ஃபைபர், நார்ச்சத்து, கால்சியம், அடுத்து கொழுப்பு எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு கொழுப்பு இருக்கு, அடுத்து நம்மளுக்கு நல்ல கொழுப்பு எவ்வளவு இருக்குன்னு பாக்கலாம். சோ அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா புரோட்டீன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா புரோட்டீன் வந்துட்டு
நம்மளோட உடம்புல வந்து வெஜிடேரியன் பைட்ஸ்ல பார்த்தா 24.5 கிராம் நம்மளுக்கு கிடைக்குது வெஜிடேரியன் பைட்ஸ்ல மட்டும். அதுக்கு அடுத்து புரோட்டீன்ல வந்து நம்மளுக்கு 55.6, புரோட்டீன் பிளஸ்ல 56 கிராம் கிடைக்குது. அதே மாதிரி வெஜிடேரியன் டிக்கால 24.7, வெஜ் பிரியாணில 16.32, வெஜ் புலாவ்ல 15.39 கிராம். அது வெஜ் சூப்லயும் நம்மளுக்கு புரோட்டீன்ஸ் கிடைக்குது. 10 கிராம் நம்மளுக்கு புரோட்டீன்ஸ் வந்து சூப்ல கிடைக்குது. ஏன் அப்படின்னா அதுல இருக்கக்கூடிய காய்கறிகள் அதுல பயன்படுத்திக்கிறதுனால நம்மளுக்கு அதுல இருந்து கிடைக்குது. அடுத்து நம்மளோட நார்ச்சத்து, நம்ம உடம்புல நார்ச்சத்து வந்து தேவை கண்டிப்பா. சோ அது ஜீரண சக்திக்கு உதவும். சோ அந்த மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா வெஜிடேரியன் பைட்ஸ்ல 10.5 கிராம், புரோட்டீன்ஸ்ல 17.1, புரோட்டீன் பிளஸ்ல 27.5 இருக்கு. அதே மாதிரி வெஜிடேரியன் டிக்கால 10.8, வெஜ் பிரியாணில 4.52, வெஜ் புலாவ்ல 4.91. நம்மளோட சூப், வெஜ் சூப்லயும் நம்மளுக்கு 4 கிராம் டயட்ரி ஃபைபர், அதாவது நார் சத்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. அதே மாதிரி கால்சியம் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதிகமான கால்சியம் பாத்தீங்க அப்படின்னா புரோட்டீன் பிளஸ்ல கிடைக்குது. அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வெஜிடேரியன் டிக்கால நம்மளுக்கு கால்சியம் அதிகமா இருக்கு. சோ இந்த மாதிரி கால்சியமும் நிறைய அதிகமா கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் நம்மளோட குட் டாட். ஆனா கெட்ட கொழுப்பு இருக்கா அப்படின்னா சுத்தமா கிடையாது. எந்த ஒரு கெட்ட கொழுப்புமே நம்மளோட கொலஸ்ட்ரால், அதுதான் கொலஸ்ட்ரால் நம்மள கிடையவே கிடையாது. ஆனா தேவையான கொழுப்பு அளவு நம்ம உடம்புக்கு கண்டிப்பா கொழுப்பு தேவை. அது வந்து ரொம்ப நல்ல கொழுப்பு, அது கண்டிப்பா தேவை. அது வந்து நம்மளுக்கு எல்லா ஒரு பொருளையும் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. சோ இது மூலியமா நம்மளுக்கு ஊட்டச்சத்து ரொம்ப அதிகமாவே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் வந்து நம்ம குட் டாட். இந்த மாதிரி பயன்படுத்தும் போது நம்மளோட ஆரோக்கியம் மட்டும் கூடி இருக்கிறது இல்லாம நம்ம எந்த ஒரு நோய் நொடியும் நம்மள அண்டாம இருக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வழியா நம்மளுக்கு வந்து குட் டாட் பொருட்கள் இருக்குது. ஓவர் டு யூ ஜி. I had a great translation. I couldn't understand, but yeah, I just divide you. It's a great translation. Oh, thank you, sir. Thank you so much, sir. अब हम बात करेंगे नूडल्स की, और नूडल्स की स्टार्ट करने से पहले अगर मैं बात करता हूँ आरसीएम की, तो आरसीएम के अंदर दो सबसे बड़े पिलर माने जाते हैं, वो होते हैं हेल्थ गार्ड और गुड डॉट। अगर दो पिलर की अगर बात करें तो सोचिए अगर ये दोनों मर्ज हो जाए तो कितना बड़ा हम रिवॉल्यूशन ला सकते हैं, और वो रिवॉल्यूशन हम ला पाए हैं आप सभी के सुझावों से। हमारे पास बहुत टाइम से सजेशन आ रहा था कि हमें गुड डॉट नूडल्स को राइस ब्रान ऑयल में बनाना चाहिए, तो इस विषय को हमने हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को भेजा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने फिर इस पर रिसर्च करना चालू करा, और फिर वो ला पाए हमारे बीच में गुड डॉट नूडल्स को राइस ब्रान ऑयल के साथ। यानी राइस ब्रान ऑयल आपको गुड डॉट नूडल्स जो अब मिलेगा राइस ब्रान ऑयल के साथ मिलेगा, साथ ही साथ इसके अंदर प्रोटीन भी हो गया, इसके अंदर डाइटरी फाइबर भी हो गया, और तो और सोने पे सुहागा इसके अंदर राइस ब्रान ऑयल भी हो गया, जो इसको बना देता है और भी ज्यादा हेल्दी। तो गुड डॉट नूडल्स की जो टैग लाइन है सही में हेल्दी, वो अप्रूव हो चुकी है आरसीएम हेल्थ गार्ड ऑयल के साथ। तो क्या क्या बेनिफिट हमारे सामने आते हैं, अब हमारे स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं होगा। तो अगर मैं बात करता हूं हेल्थ गार्ड की, तो हेल्थ गार्ड भी इसके अंदर है और डॉट भी इसके अंदर है, तो अब हमें स्वास्थ्य में हमें को समझौता नहीं करना होगा, और साथ ही साथ टेस्ट में भी किसी प्रकार का हमें समझौता नहीं करना होगा। जितनी भी माएं हैं अब संतुष्ट हो चुकी है कि अब उनके बच्चे अब खाएंगे गुड डॉट नूडल्स, बाहर का कोई जंक फूड उनके शरीर में नहीं जा रहा है, एक हेल्दी नूडल्स उनके शरीर में जा रहा है और उनको उतना ही एक्टिव रख पाएगा। तो दुनिया में सबसे ज्यादा हेल्दी नूडल्स हमारे बीच में आ चुका है, तो गुड डॉट नूडल्स प्लस राइस ब्रान ऑयल तो उसे कहलाता है सही में हेल्दी। तो गुड डॉट नूडल्स क्या है, एक रिवॉल्यूशन है पूरी नूडल्स इंडस्ट्री में। ओवर टू यू मैम, अगर ये ज्यादा हो रहा है तो आप एक बार आप बोल दीजिए कि मैं कंटिन्यू रखूं। मैं बोल देती हूँ जी। சோ இப்ப பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம ஆர்சிஎம்ல ரொம்ப ஒரு சிறப்பான ஒரு வாய்ப்பு இப்ப நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா நம்மளோட ஹெல்த் கார்டு ஆயில் குட் டாட் ரெண்டும் கலந்து நம்மளுக்கு இப்ப நூடுல்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்க போகுது. அதாவது எப்படி அப்படின்னா இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு தூண்கள் மாதிரி, ரெண்டு தூண்கள் வந்து நமக்கு ஆர்சிஎம் ப்ராடக்ட் நமக்கு வந்து இந்த நூடுல்ஸ் மூலியமா நம்மளுக்கு கிடைக்க போகுது. குட் டாட் ஹெல்த் கார்டு ஆயில் ரெண்டும் சேர்ந்து நம்மளுக்கு வந்து தயாரிச்சிருக்காங்க. அது எப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஜி. சோ அதாவது ஆர்சிஎம்ல வந்து நம்ம கேட்டுக்கிட்டாங்க இந்த மாதிரி ரைஸ் பிரான் ஆயில் வந்து பயன்படுத்தி இந்த குட் டாட் நூடுல்ஸ் நம்ம வந்து தயாரிக்கலாமா அப்படின்னு. அப்போ நம்ம டீம்ல வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஜி. சோனி ஜி. சோனி ஜி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்.
சோ இப்ப வந்து பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா குட் டாட்டும் நம்மளோட ஹெல்த் கார்டு, அதாவது நம்ம ரைஸ் பிரான் ஆயிலும் சேர்ந்து நமக்கு தயாரிக்க முடியுமான்னு சொல்லி நம்ம டீம்ல வந்து நாங்க யோசிச்சோம். சோ யோசிச்சு அதை வந்து செயல்படுத்தினப்ப அது வந்து ரொம்ப சிறப்பான முறையில வந்தது. சோ இதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நமக்கு வந்துட்டு இப்போ ஒரு சிறப்பான முறையில வந்து நம்மளுக்கு குட் டாட் நூடுல்ஸும் நம்மள ஹெல்த் கார்டு ஆயிலும் அதுல இருக்கக்கூடிய நன்மைகளும் நம்மளோட நூடுல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய நன்மைகளும் சேர்ந்து ரெண்டும் இணைஞ்சு வரும்போது அந்த நூடுல்ஸ் வந்து ரொம்பவே வந்து ஒரு சிறப்பான ஒரு பொருளா வந்து வெளியே வந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஜி, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஜி, ये खत्म कर दिया जी मैंने। सो இப்போ வந்து நம்ம குட் டாட் நூடுல்ஸ் ரைஸ் பிரான் ஆயில் கூட சேர்ந்து நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு சிறப்பான ஒரு புரதச்சத்து அதிகம் உள்ள ஒரு பொருளா மட்டும் இல்லாம அந்த ஆயில்ல இருக்கக்கூடிய அனைத்து நன்மைகளும் சேர்ந்து நம்மளுக்கு வந்து இதுல நம்மளுக்கு கிடைக்குது. சோனிஜி, சோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இதுல என்னெல்லாம் நன்மைகள் நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்த் கார்டு ஆயில்ல இருக்கக்கூடிய நன்மைகள் பாத்தீங்க அப்படின்னா, அது வந்துட்டு கேன்சர் வராது, நமக்கு எந்த ஒரு கட்டிகள் இருந்தாலும் அதை கரைக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டது நம்மளோட ஹெல்த் கார்டு ஆயில். அது மட்டும் இல்லாம நம்ம உடம்புல வந்துட்டு எந்த ஒரு கொழுப்புகளும் இருக்கக்கூடிய கொழுப்புகள் எல்லாத்தையும் குறைச்சு நன்மை, அதாவது அந்த பிரஷர் அளவானதும் சரி, நம்மளோட உடம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த கெட்ட நோய்கள் வராம இருக்கக்கூடிய அந்த நல்ல கொழுப்பை மட்டும் தங்க வச்சு இருக்கக்கூடியதுதான் வந்து நம்ம ஹெல்த் கார்டு ஆயில். அதே மாதிரி குட் டாட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா புரதச்சத்து அதிகம் உள்ள ஒரு பொருள் தான் நம்ம நூடுல்ஸ். சோ அந்த மாதிரி நூடுல்ஸும் ஹெல்த் கார்டு ஆயிலும் புரோட்டீன்ஸ் மற்றும் இது ஹெல்த் கார்டுல இருக்கக்கூடிய அந்த நன்மைகளும் சேர்ந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் போது நம்ம இந்த உலகத்துல வந்துட்டு நமக்கு ரொம்ப ஒரு மாற்றங்கள் ஏற்பட போகுது. சோ அதனால வந்து ரொம்ப நன்மைகளும் நமக்கு கிடைக்க போகுது. சோ இது நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஜி. சோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு சிறப்பான ஒரு உணவா வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. இப்போ குட் டாட் நூடுல்ஸ் பிளஸ் நம்மளோட ரைஸ் பிரான் ஆயில் அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஆரோக்கியத்துக்கு சிறந்த ஒரு வழியில நம்ம வந்து பின்பற்றோம். நம்ம ஒரு சிறந்த ஒரு ஆரோக்கியத்தை நம்ம வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறோம். சோ இது மூலியமா இந்த உலகத்துல ஒரு புரட்சி ஏற்பட போகுது. சோ அந்த புரட்சி என்ன அப்படின்னா நம்மளோட குட் டாட் நூடுல்ஸ் மூலியமாவும் ஹெல்த் கார்டு ஆயில் மூலியமாவும் நம்ம ஏற்படுத்துறோம். எந்த ஒரு நிறுவனமும் செய்யாத ஒரு மாற்றத்தை நம்ம நிகழ்த்த போறோம். ओवर टू यू जी। अब गुड डाट नूडल्स की अगर बात करें तो नूडल्स इंडस्ट्री में एक रिवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन की यानी पहल है हमारे बीच में गुड डाट नूडल्स। वो पहल कैसे है? क्योंकि मार्केट में अगर मिलने वाले नूडल्स आपने देखी हो तो उनके अंदर ना ही प्रोटीन है इतना, ना ही उनके रिच इंग्रेडिएंट आपको मिलेगा इतना, ना ही उनके अंदर इतना डाइटरी फाइबर मिलेगा। अगर मैं गुड डाट नूडल्स की बात करता हूं तो रिच इंग्रेडिएंट्स आपको मिलते हैं, हाई प्रोटीन मिलता है, साथ ही साथ हाई डाइटरी फाइबर भी मिलता है और आपको टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं। तो इसलिए गुड डाट नूडल्स बेस्ट आती है। बात करता हूं तो की इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से आते हैं गुड डाट नूडल्स में। So what are the key ingredients? First is pea protein. So ये हमें प्रोटीन ज्यादा देता है। साथ ही साथ सोया प्रोटीन की अगर बात करें जाए जिससे भी हमें भारी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। व्हीट फ्लोर की अगर बात करें यानी आटा इसके अंदर है जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन सिस्टम भी इंप्रूव होता है। ओट्स फ्लोर की अगर आपने टीवी में एडवर्टीजमेंट बहुत देखे होंगे जिससे पतला होने के लिए, ओबेसिटी से बचने के लिए और फाइबर के लिए, ये सारी चीजों से हमें ये सारी चीजें आपको मिलती हैं गुड डाट नूडल्स में। और सोच लीजिए अगर इससे कोई ग्रोइंग एज में कोई बच्चा ले लेता है तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स उसके शरीर के लिए कितना किफायती है। तो वाई गुड डाट नूडल्स इज अ कंप्लीट पैकेज फॉर किड्स। तो मैं किड्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो कंप्लीट पैकेज कैसे है तो वो इस प्रकार है। It's fulfill daily protein requirement of kids at the growing age. Growing age में यानी बढ़ती हुई उम्र में उनको 7 साल के जो कम के बच्चे हैं यानी अंडर 7 जो बच्चे हैं अगर वो एक पैकेट खा लेते हैं गुड डाट नूडल्स तो पर डे प्रोटीन रिक्वायरमेंट उनका फुलफिल हो जाता है। इसी के तौर पे अगर 7 साल के अबव के अगर बच्चे हैं अगर वो गुड डाट नूडल्स खा लें तो 2 पैकेट से उनका गुड डाट नूडल्स से प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है ग्रोइंग एज में। अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करता हूं, न्यूट्रिशन की अगर बात रखी जाए तो लो न्यूट्रिशन से अगर देखा जाए बाहर के अन्य नूडल्स को खाता है तो उससे ओबेसिटी बढ़ती है, साथ ही साथ उनके अंदर एक एनर्जी नहीं होती। आपने अगर देखा होगा कि स्कूल्स में 2 टाइप के बच्चे होते हैं,
जो इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव की अगर बात करें, जो ना ही किसी एक्स्ट्रा करिकुलर में एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं, ना ही किसी स्पोर्ट्स में होते हैं। पर एक और दूसरे प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट भी करते हैं, स्पोर्ट्स में भी होते हैं और प्रोएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डाइट इंप्रूव होती है, उनके खान पान इतना ज्यादा अच्छा होता है कि उनके हेल्थी वो रहते हैं और उनके अंदर एक एक्टिवनेस बन रही है ब्रेन और बॉडी में। तो यही चीज मैं आपको बताने आज आया हूं कि हमें गुड डॉट के प्रोडक्ट से, अगर मैं मीट की बात करता हूँ, नूडल्स की बात करता हूँ, तो आपको गुड डॉट हमेशा से एक प्रोटीन रिच डाइट लाना चाहता है ताकि आपके शरीर में प्रोटीन रिच डाइट जा सके और हम पूरे भारत देश को भी और पूरे अर्थ को भी इन सारी चीजों से बचा सके। अगर मैं डाइजेशन की बात करता हूँ, डाइजेशन भी अगर गुड डॉट नूडल्स को कंज्यूम करता है तो डाइटरी फाइबर होने की वजह से उसके अंदर डाइजेशन भी इंप्रूव होगा। अगर कोई अन्य नूडल्स, इंस्टेंट नूडल्स खाता है तो उसके पेट दुखने की बीमारी, पेट दर्द की बीमारियां उसे होने के चांसेस हो जाते हैं, तो पेट दर्द भी होता है। पर इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव कर देता है क्योंकि इसके अंदर है डाइटरी फाइबर जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इंप्रूव करता है। अगर मैं बात करता हूँ भारत देश की, 156 कंट्रीज हमारे सामने आती है, उसके अंदर भारत देश के अंदर अगर बात करी जाए तो चौथा सबसे बड़ा मार्केट है नूडल्स का। और अगर 2017 की अगर मैं बात करता हूं तो 540 करोड़ लोगों को सर्व करा गया था 2017 में, और इतना बड़ा मार्केट हमारे सामने आता है, तो कितना बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास नूडल्स की। और मार्केट का वैल्यूएशन करा गया था इंडिया के अंदर 2021 के पहले, तो वो आया था 35,000 करोड़। कितने ज्यादा जीरो होते हैं 35,000 करोड़ में। इसी के 2021 तक उसकी ग्रो करने के लिए बात करी गई, तो 2018 से 5.6% पर ईयर से वो और ग्रो करेगा। तो आप देख सकते हैं कितनी तेजी से हमारे पास नूडल्स का मार्केट ग्रो करेगा। ओवर टू यू मैम। हाँ जी, प्रीवियस स्लाइड जी। सोनी जी, सोनी जी वो प्रीवियस स्लाइड जी। சோ இப்ப குட் டாட் நூடுல்ஸ்ல வந்துட்டு இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து என்னெல்லாம் நன்மைகள், அதாவது நம்மளோட ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட் ஜி ஃபர்ஸ்ட். சோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஜி. சோ என்னெல்லாம் வந்துட்டு புரட்சி வந்து நம்மளுக்கு ஏற்பட போகுது அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்படின்னா, குட் டாட் நூடுல்ஸ்ல எவ்வளவு ஒரு நன்மைகள் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது வந்து அதுல இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் அனைத்துமே வந்துட்டு உயர்தர பொருட்களா தான் நம்ம வந்து அமைச்சிருக்கோம். சோ அதுல வந்து புரதச்சத்து அதிகமா இருக்கு நம்மளோட நூடுல்ஸ்ல. அது மட்டும் இல்லாம நார்ச்சத்தும் அதிகமா இருக்கு. இது நார்ச்சத்து புரதச்சத்து மட்டும் இல்லாதது நம்மளோட நூடுல்ஸ்ல வந்துட்டு சுவையும் நமக்கு வந்து கலந்து நம்ம வந்து கொடுத்திருக்கோம். சோ இதனால அனைத்து வகையான ஒரு நன்மைகளும் வந்துட்டு நம்ம குட் டாட் நூடுல்ஸ்ல நம்மளுக்கு இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஜி. சோ இதுல வந்து என்ன முக்கியமான பொருட்கள் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, பட்டாணியோட புரதம் பட்டாணியில இருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த புரதச்சத்து இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம சோயால இருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த புரதச்சத்து, சோயா புரோட்டீன்ஸ் அது இருக்கு. அதுக்கு அடுத்து நம்மளோட கோதுமை மாவு, நம்ம குட் டாட் நூடுல்ஸ் வந்துட்டு இந்த மாவுகள்ல தான் செஞ்சிருக்காங்க. சோ அதுல வந்து ஒரு நம்மளோட நார்ச்சத்து அதிகமா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது வந்து நம்மளோட கோதுமை. சோ கோதுமை மாவுல இருந்து செஞ்சிருக்கோம். அடுத்து வந்துட்டு ஓட்ஸ் ஃபிளார் வந்து நம்ம எதுக்கு உபயோகப்படுத்துவாங்க அப்படின்னா, அதிகமா வந்து நம்ம டயட் இருக்கக்கூடியவங்க தான் வந்து இந்த மாதிரி ஓட்ஸ் ஃபிளார் வந்து சாப்பிடுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி இதை வந்து நம்ம டிவிகள்ல எல்லாம் அதிகமா வந்து பார்த்திருப்போம். சோ இதுல வந்துட்டு அந்த அந்த நார்ச்சத்து மட்டும் இல்லாம புரதச்சத்தும் இதுல நம்மளுக்கு அதிகமா கிடைக்கும். சோ இந்த மாதிரி இந்த 4 பொருட்களை வைத்து தான் நம்ம வந்து நூடுல்ஸ் வந்து நம்ம தயாரிக்கிறோம். சோ நம்ம நூடுல்ஸ்ல இந்த 4 புரதச்சத்தும் நம்மளுக்கு அதிகமாவே இருக்கு. புரதச்சத்து மட்டும் இல்லாம நார்ச்சத்தும் நம்மளுக்கு இதுலயே கிடைச்சிருது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஜி. சோ இதனால நம்மளோட குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்மளோட குட் டாட் நூடுல்ஸ் வந்து ஏன் வந்து இது ஒரு நல்ல பேக்கேஜ், ஏன் வந்து நம்மளோட நூடுல்ஸை வந்து கொடுக்கும் போது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஜி. சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ ஒரு குழந்தை இருக்கு, அது 7 வயசுக்குள்ள இருக்கிற குழந்தைக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஜி. சோ இப்ப 7 வயசுக்குள்ள இருக்கிற குழந்தைக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பேக்கெட் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா போதும். அவங்களுக்கு ஒரு பேக்கெட், அவங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு பேக்கெட் அவங்க சாப்பிட்டாலே அவங்களுக்கு தேவையான புரதச்சத்து அனைத்துமே வந்து அந்த ஒரு நாள்ல அவங்களுக்கு கிடைச்சிரும். 7 வயசுக்குள்ள ஒரே பேக்கெட் சாப்பிட்டா போதும்.
ஆனா அதே வந்துட்டு 7 வயசுக்கு மேல இருக்கிற குழந்தைகள் வந்து 2 பேக்கெட், ஒரு நாளைக்கு 2 பேக்கெட் எடுத்துக்கும் போது அது வந்து அவங்களுக்கு தேவையான அந்த புரதச்சத்து ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு தேவையோ அதை வந்து பூர்த்தி செஞ்சிருக்கும் 2 பேக்கெட். சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளோட அந்த புரதச்சத்து ஒரு குழந்தைக்கு எவ்வளவு தேவை, அவங்களோட வளர்ச்சிக்கு எவ்வளவு தேவைன்றது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். சோ அந்த மாதிரி அவங்க வளர்ச்சிக்கு அது தேவைப்படுற காரணத்தினால ஒரு நாளைக்கு நம்ம 7 வயசுக்குள்ள இருக்கிறவங்க ஒரு நூடுல்ஸ் பேக்கெட்டும், 7 வயசுக்கு மேல இருக்கிற குழந்தைகள் வந்து 2 நூடுல்ஸ் பேக்கெட்டும் ஒரு நாளைக்கு எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அன்னைக்கு அளவுக்கு என்ன புரதச்சத்து தேவையோ அது அனைத்துமே நம்ம குட் டாட் நூடுல்ஸ்ல அவங்களுக்கு கிடைச்சிரும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சி. இப்போ வந்துட்டு ஒரு ஆரோக்கியமான நம்மளோட அந்த குட் டாட் எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தையும் சரி, ஆரோக்கியமற்ற அந்த வெளி மார்க்கெட்ல கிடைக்கக்கூடிய அந்த நூடுல்ஸ் சாப்பிடக்கூடிய குழந்தைகளையும் நம்ம ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட குழந்தைகள், நம்ம குட் டாட் நூடுல்ஸ் சாப்பிடக்கூடிய குழந்தைகள் வந்துட்டு ரொம்ப ஆரோக்கியமான குழந்தைங்களா இருப்பாங்க. அவங்க உடம்புல தேவையான அனைத்து ஊட்டச்சத்துமே அவங்களுக்கு இருக்கும். அதே வந்து வெளிய மார்க்கெட்ல வேற நூடுல்ஸ் சாப்பிடக்கூடிய குழந்தைங்களை பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட அந்த உடலானது வந்து ரொம்ப சோர்வாவே காணப்பட்டிருக்கும். அவங்க வந்து அவ்வளவு சுறுசுறுப்பு தன்மையோட இருக்க மாட்டாங்க. அது வந்து அந்த அந்த அது வந்து அவங்கள வந்து உடம்பு வந்து அவங்களுக்கு தேவையற்ற கொழுப்புகள் அதிகமா வந்து அதுல வந்து சேமிச்சு அவங்களுக்கு நன்மை இல்லாத ஒரு ஆரோக்கியமற்ற ஒரு உணவா தான் இருக்கும். ஆனா அதே வந்து நம்ம குட் டாட் நூடுல்ஸ பாத்தீங்கன்னா புரோட்டீன், அதாவது புரதச்சத்து அதிகமா இருக்கு. அது நம்ம குழந்தைங்களுக்கு தேவையானது. சோ அதை வந்து கொடுக்குது. அடுத்து வந்து நார்ச்சத்து, அதாவது நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு நமக்கு ஜீரணமாகணும். சோ அந்த மாதிரி செரிமானம் ஆகக்கூடிய ஒரு பொருளா இருக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்க வந்து ரொம்ப சுறுசுறுப்பாவும் ஆரோக்கியமாவும் இருப்பாங்க. சோ அதுல என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்க வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தையா மாறுறாங்க. எல்லாத்துலயும் ரொம்ப சுறுசுறுப்பா அவங்க வந்து செயல்படுறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சி. அதே மாதிரி நம்மளோட செரிமானம், அப்ப செரிமானம் ஆகக்கூடிய அந்த பொருட்கள் வெளிய மார்க்கெட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த நூடுல்ஸை சாப்பிடும் போது வயிற்றுல வந்து வயிறு வலி, வயிற்றுல வயிற்றுல அந்த வலிகள் ஏற்படக்கூடிய அந்த சம்பந்தம் அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்து ஏற்படுது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு வந்து அந்த செரிமானம் ஆகக்கூடிய தன்மை வந்து ரொம்பவே குறைச்சு தரும் வெளி மார்க்கெட்ல இருக்கக்கூடிய மத்த நூடுல்ஸ். அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த செரிமானம் ஆகாத காரணத்தினால அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா வயிற்று வலி ஏற்படும், வயிற்றுல வந்து தேவையற்ற அந்த பிரச்சனைகள் வந்து உருவாக்கி கொடுக்கும். ஆனா அதே வந்து நம்ம குட் டாட் நூடுல்ஸ்ல நம்மளோட அந்த நார்ச்சத்து ரொம்பவே அதிகமா உள்ள ஒரு காரணத்தினால அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப எளிதில வந்து ஜீரணம் ஆயிரும். அந்த ஜீரணம் ஆகுறது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு தேவையான அந்த ஊட்டச்சத்து உடம்புல இருக்கும். அது வந்து அவங்கள வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமா வச்சிருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சி. சோனிஜி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இப்போ இந்த இந்தியால பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த உலகத்துல வந்து நம்மளோட இந்தியால பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா 2017ல 540 கோடி, அதாவது நூடுல்ஸ் வந்து 540 கோடி வந்து விற்பனை ஆயிருக்கு. அவ்வளவு விரும்பி வந்து நம்ம நூடுல்ஸ வந்து சாப்பிட்டுருக்காங்க. இந்த இந்தியன் மார்க்கெட்லயே வந்துட்டு அதிக விற்பனை ஆகக்கூடிய ஒரு பொருள் எப்படின்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா நூடுல்ஸ். சோ அது வந்துட்டு அந்த நூடுல்ஸ் வந்து இப்போ ரொம்ப ஆரோக்கியமான முறையில வந்து மக்களுக்கு வந்து ரொம்ப போய் சேருது. சோ இது வந்து மார்க்கெட்லயே வந்துட்டு 4வது இடத்துல வந்து இந்தியா இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். சோ அதிகம் நூடுல்ஸ் விற்பனை ஆகக்கூடிய இடம்ன்றது வந்து நம்ம இந்தியால தான் நம்ம வந்து இருக்கு. ஜி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். சோ இதுல வந்து இப்ப பார்த்தா 2018ல இருந்து 2023. சோ இப்ப என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க, இப்ப வந்து 2021 வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா 35,000 கோடி இந்தியால விற்பனை ஆயிருக்கு. இப்ப வந்து 5.6% இன்னும் அதிகமாகக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு. அது வந்து நம்ம நூடுல்ஸ் மார்க்கெட்ல அதிகமா விற்பனை ஆகக்கூடிய ஒரு பொருளா வந்து நம்ம குட் டாட் நூடுல்ஸ் இருக்குது. எஸ் ஜி, ஓவர் டு யூ ஜி. अब हम बात करेंगे STPD एनालिसिस। ये एक एनालिसिस है जिसके अंदर हम ये जानेंगे कि गुड डॉट नूडल्स को हम कैसे लगा सकते हैं मार्केट में। सेगमेंटेशन की अगर हम बात करता हूँ
तो कौन सा हमें सेगमेंट चुनना चाहिए कि हमारा गुड डॉट नूडल्स अच्छा रिजल्ट दे, हमें किन लोगों को टारगेट करना चाहिए तब हमारा अच्छा रिजल्ट आए, पोजीशनिंग क्या रखनी चाहिए कि पोजीशनिंग का क्या मतलब होता है कि इमेज, मैं मेरी प्रोडक्ट की क्या इमेज रखता हूं मार्केट में, वो डिफरेंशिएशन, डी का मतलब डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन यानी क्या यूएसपी, क्या यूनिक बनाता है मेरे प्रोडक्ट को, यानी नूडल्स को कैसे यूनिक कहा जाए कि कैसे यूनिक, क्या जो पॉइंट है जो डिफरेंशिएशन है उससे ये एचटीपीडी एनालिसिस है। यानी एस का मतलब सेगमेंटेशन कि किस सेगमेंट को हमें लेना है, टी का मतलब टारगेटिंग, किन ऑडियंस को हमें टारगेट करना है, उस ऑडियंस में हमें क्या इमेज बनानी है गुड डॉट नूडल्स की, और क्या डिफरेंशिएशन है कि क्या हमें मार्केट से हम क्या उनको अलग चीज दे रहे हैं, क्या यूएसपी है। तो सबसे पहले हम सेगमेंटेशन से स्टार्ट करते हैं, यानी कैसे हमें मार्केट को सेगमेंट करना है। तो अगर हम मार्केट सेगमेंटेशन नूडल्स की अगर बात करें तो बहुत बड़ा है, यानी बहुत वास्ट है। अगर एज ग्रुप की मैं बात करता हूं तो इसे छोटे से छोटा बच्चा भी खा सकता है, बड़े से बड़ा बुजुर्ग भी खा सकता है। और लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करता हूं, जो अगर नॉन वेजिटेरियन है इसे खा सकते हैं, वेजिटेरियन बच्चे भी इसे खा सकते हैं। और डेमोग्राफिक की बात करी जाए, यानी भारत पूरे देश में, भारत के पूरे देश में अगर मैं किसी भी कल्चर में, यानी नॉर्थ से लेकर कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, राजस्थान से लेकर पूरे सिक्किम तक, गैंगटॉक तक, वहां तक के लोग इसे खा सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो पंजाबी भी इसे खा सकता है, इसे सिख भी खा सकता है, इसे अगर आप तमिलनाडु में रहते तो तमिलनाडु इंसान भी खा सकता है, इसे नॉर्थ का अगर कश्मीर का इंसान है वो भी खा सकता है। तो इतना बड़ा सेगमेंटेशन अगर हमें मिलता है, तो इतना बड़ा मार्केट हमें मिलता है गुड डॉट नूडल्स का। दूसरा अगर जो पॉइंट आता है टी, टारगेटिंग की अगर मैं बात करता हूं तो इसे छोटे छोटे बच्चे खा सकते हैं, उनको हमें टारगेट करना है। जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, यानी जो हेल्थ की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं, जिनको हमें डाइट में जो भी जितनी भी चीजें हैं वो खाने के जो चाहते हैं कि वो खाए, जैसे अगर बात करी जाए प्रोटीन रिच अगर डाइट चाहते हैं, अगर कोई भी चीज खा रहे हैं जो हेल्दी चीज खा रहे हैं, तो हेल्थी कॉन्शियस लोगों को हम गुड डॉट नूडल्स के बारे में बता सकते हैं। टीनेजर्स यानी जो यूथ है उनको हम बता सकते हैं गुड डॉट नूडल्स के बारे में। जो बूढ़े ओल्ड पीपल की जो बात करें, जिनको खाना बनाने में बहुत दिक्कतें आती हैं, उनको हम टारगेट कर सकते हैं। एक वर्किंग वुमन को, यानी जो वर्क करते हैं, जिनको खाना भी बनाना होता है बच्चों के लिए, साथ ही साथ अपने घर वालों के लिए, तो उनको हम टारगेट कर सकते हैं। हम यूथ को टारगेट कर सकते हो, तो हमारे पास कितना बड़ा मार्केट आ जाता है, कितने जिन लोगों को टारगेट करना चाहिए उनको हम ये टारगेट कर सकते हैं। हमने टी जान लिया, अब हम जानेंगे पोजिशनिंग, यानी क्या इमेज रखनी चाहिए हमें गुड डॉट नूडल्स की। अगर इमेज की मैं बात करता हूं तो इसके अंदर इजी टू कुक अगर अब बात करी जाए तो गुड टू ईट है, यानी गुड डॉट नूडल्स को बनाना बहुत ही आसान है, 2 मिनट में बन जाती है। और ये सही में हेल्दी कैसे है, इसके अंदर रिच इंग्रेडिएंट और 13% मोर प्रोटीन आपको मिलेगा गुड डॉट नूडल्स में। कितना? 13% मोर प्रोटीन। तो इसकी पोजीशनिंग हमें कैसे रखनी कि ये हेल्दी है, साथ ही साथ इमेज कैसे क्रिएट करनी कि ये 2 मिनट में बन जाती है और बनाना बहुत ही आसान है, और एक हेल्दी नूडल्स हम कंज्यूम कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन यानी डी की अगर मैं बात करता हूं तो दूसरे मार्केट में मिलने वाले नूडल्स से गुड डॉट नूडल्स कैसे अलग है। अगर मैं बात करता हूं इंस्टेंट नूडल्स मार्केट में जो मिलती हैं तो उनमें बहुत कम प्रोटीन होता है, गुड डॉट नूडल्स में 50 गुना ज्यादा प्रोटीन आपको मिलता है। डाइटरी फाइबर की अगर मैं बात करता हूं तो डाइटरी फाइबर बहुत ही कम होता है दूसरे नूडल्स में, और गुड डॉट नूडल्स की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें 100 गुना ज्यादा डाइटरी फाइबर आपको मिलता है। इसी के तौर पे अगर मैं तीसरा पॉइंट सबसे बड़ा रखता हूं, अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स आपको मिलते हैं दूसरे नूडल्स में, पर गुड डॉट नूडल्स जो डिफरेंट बनाता है इसको, डी जिसकी हम बात कर रहे हैं यूएसपी, तो रिच इंग्रेडिएंट्स आपको मिलते हैं जो हमने डिस्कस करे। फिर बात करते हैं एडिक्टिव स्पाइसेस में डाले होते हैं दूसरे अन्य नूडल्स में, पर गुड डॉट नूडल्स में आपको ऑथेंटिक इंडो मसाला फ्लेवर्स मिलेंगे। तो हमने ये भी जान लिया कि डिफरेंट कैसे है हमारा प्रोडक्ट, हमें क्या पोजीशनिंग करनी चाहिए, हमें किन लोगों को टारगेट करना चाहिए, और हमने मार्केट को सेगमेंट कर लिया। तो आज हमने एक एसटीपीडी एनालिसिस कर लिया गुड डॉट के ऊपर, गुड डॉट नूडल्स के ऊपर। इसी के तौर पे एक और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुड डॉट नूडल्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी पूरे भारत देश में। क्यों? क्योंकि हमारे पास है 8000 से भी ज्यादा पीयूसीज पूरे भारत में, साथ ही साथ मोर देन 100 डिपोज हमारे सामने आते हैं। आरसीएम का इतना अच्छा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारे सामने आता है। ओवर टू यू मैम, अगर ज्यादा हो रहा है तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और मैम आपको मैंने एक्सेस, आप स्लाइड चेंज कर सकते हैं, मैं आपको रिमोट कंट्रोल दे देता हूं अगर मेरे को आवाज नहीं आ पाती है, मैं आपको कंट्रोल का एक्सेस देता हूं, है ना मैम? जी, वो मैं मोबाइल फोन से कर सकती हूँ क्या?
यस मैम, आप कर सकते हैं, आपको मैंने रिक्वेस्ट भेजा है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए। एक साथ में आ रहा होगा, लगता है कैन कंट्रोल योर स्क्रीन। आया क्या मैम आपके पास? हाँ जी आ गया, मैंने वो क्लिक किया तो वो ब्लू कलर लाइट आया था। ओके, अब आप क्लिक करके देखिए क्या चेंज हो रहा है। जी स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, मैं कर दूंगा इधर से, आप स्टार्ट कर दीजिए। हाँ जी। ஹலோ सो இப்ப பாத்துக்கிட்டீங்க जी, मुझे आपको सुनाई दे रहा है? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। ठीक है। இப்போ வந்து நம்ம குட் டாட் நூடுல்ஸ வந்து நம்ம எப்படி வந்து நம்ம ஒரு மார்க்கெட்ல நம்ம வந்து குடுக்கலாம், யாருக்கெல்லாம் குடுக்கலாம் அப்படின்றத வந்து நம்ம STPD அப்படின்ற ஒரு முறையில வந்து நம்ம பின்பற்றலாம். சோ STPD இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு முறை. எப்படி அதாவது இந்த இலக்குல நம்ம போகும்போது ரொம்ப சுலபமா வந்து நம்ம குட் டாட் நூடுல்ஸ வந்து நம்ம வந்து குட் டாட் நூடுல்ஸ பத்தின நன்மைகளை வந்து நம்ம சொல்லி புரிய வச்சு குடுக்கலாம். சோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இந்த முறையில பாத்தீங்கன்னா செக்மெண்டேஷன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா பிரிவுகள். சோ பிரிச்சு யாருக்கெல்லாம் பிரிச்சு நம்ம வந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்றதுதான் இந்த செக்மெண்டேஷன் அப்படின்றது. சோ அடுத்து பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா டார்கெட்டிங் அப்படின்றது இலக்கு. யாருக்கு நம்ம சரியான இலக்கை நம்ம வந்து நோக்கி நம்ம கொடுக்கணும். சோ யாருக்கு நம்ம இந்த இலக்கை வந்து வைக்கிறோம் அப்படின்றது நம்ம இலக்கை வந்து நிர்ணயிச்சுக்கிறோம் இங்க. அடுத்து பொசிஷனிங் அப்படின்றது வந்து இது வந்து எந்த விதத்துல நம்மளுக்கு பொருந்தது, எப்படி பொருந்தது அப்படின்றத பத்தி பாக்குறோம். அடுத்து டிஃபரன்சியேஷன்ன்றது வேறுபாடு. எப்படி வந்து மத்த மார்க்கெட்டுக்கும் நம்ம மார்க்கெட்டுக்கும் என்ன வேறுபாடுல நம்ம வந்து குட் டாட் நூடுல்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத பத்தி நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணக்கூடியது, அதாவது ஆராயக்கூடியதுதான் இந்த STPD அப்படின்றது. சோ இது மூலியமா நம்ம வந்து இப்போ ஒன்னொன்னா நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்ப செக்மெண்டேஷன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பிரிவு. அதாவது நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம். எப்படி வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஜி. சோ அத வந்து நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம். சோ பிரிச்சுக்கும் போது யாருக்கெல்லாம் நம்ம இத கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பிரிச்சு பார்க்கும்போது இதை நம்ம யாருக்கு வேணாலும் நம்ம கொடுக்கலாம். எல்லாம் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு உணவு தான். அதாவது சிறு வயதுல இருந்து, அதாவது சின்ன வயசுக்காரங்களும் சாப்பிடலாம், வயதானவர்களும் இதை சாப்பிடலாம். சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இதுக்கு வந்து வயது வரம்பு கிடையாது, யார் வேணுமாலும் சாப்பிட்டுக்கலாம். அடுத்து பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து எந்த அதாவது லைஃப் ஸ்டைல் அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இவ குறிப்பிட்ட வசதியானவங்க தான் இதை சாப்பிடணும் அப்படின்றது கிடையாது. வசதி இல்லாம இருந்தா கூட இதை சாப்பிடலாம். அதாவது ஏழை எளிய மக்கள் கூட இதை சாப்பிடக்கூடிய அளவுல தான் நம்ம குட் டாட் நூடுல்ஸோட விலையும் இருக்குது. அதாவது எல்லா விதமான ஊட்டச்சத்துக்களும் கொடுத்து நம்மளுக்கு விலையும் மலிவா இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் வந்து நம்மளுக்கு குட் டாட். அதனால இதுக்கு வந்து லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாம் கிடையாது. இது வந்து ஆரோக்கியமான ஒரு உணவு முறை. அதாவது இந்த தேவையற்ற அந்த மத்த மார்க்கெட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பொருட்களை வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்மளோடது வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு பொருள். இதுக்கு வந்து யார் வேணுமானாலும் இதை வாங்கி சாப்பிடலாம். அதே மாதிரி அதாவது நம்ம இப்போ இந்த நாட்டு மக்கள் மட்டும்தான் அதை வாங்கி சாப்பிடணுமா அப்படின்றது கிடையாது. காஷ்மீர்ல இருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் யார் வேணாலும் வாங்கி சாப்பிடலாம். அதுல வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டுக்காரங்க சாப்பிடலாம், பஞ்சாபி சாப்பிடலாம், எந்த ஒரு நாடா இருந்தாலும் சரி, அத வந்து அவங்க எந்த ஒரு மாநிலமாக இருந்தாலும் சரி, அதை வந்து அவங்க வாங்கி அதை சாப்பிடலாம். சோ அந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் எல்லா இன மக்களுக்கும் எல்லாருக்குமே வந்துட்டு சிறப்பான முறையில நம்மளுக்கு தரக்கூடியதுதான் வந்துட்டு குட் டாட் நூடுல்ஸ். சோ அதுதான் செக்மெண்டேஷன், பிரிக்கிறது. நம்ம யாருக்கு அப்படின்றத பிரிச்சு பார்க்கும்போது எல்லாருக்கும் தரக்கூடியதுதான் வந்து குட் டாட் நூடுல்ஸ். அடுத்து டார்கெட்டிங் அப்படின்றது இலக்கு. யாருக்கெல்லாம் நீங்க வந்து குட் டாட் நூடுல்ஸ் பத்தி சொல்லலாம் அப்படின்னா வந்து குழந்தைகள், முக்கியமா குழந்தைகள் விரும்பி சாப்பிடக்கூடியது நூடுல்ஸ். அது ஆரோக்கியமான நூடுல்ஸ் தான் நம்ம வந்து கொடுக்குறோம். சோ அந்த மாதிரி குழந்தைகள் சாப்பிடலாம். வயதானவர்கள், அதாவது ஒரு சில வீட்டுல வந்துட்டு வயதானவர்கள் மட்டும்தான் இருப்பாங்க, மத்தவங்க எல்லாம் வேலைக்கு போயிருவாங்க, இல்லாட்டி அவங்கவுங்க பிஸியா இருப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி நேரத்துல வந்து வயதானவங்கள் மட்டும் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப சுலபமான முறையில வந்து தயாரிக்கக்கூடியது இந்த குட் டாட் நூடுல்ஸ். அது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு தேவையான அனைத்து புரதமும் அதுல இருக்கிறதுனால அவங்க உடலும் ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்கும். சோ அதனால வயதானவர்கள் கண்டிப்பா இதை வந்து எடுத்துக்கலாம்.
ஸோ அவங்ககிட்டயும் நம்ம வந்து இதை பத்தி பேசலாம். அடுத்து வந்து நம்ம ஆரோக்கியத்துல ரொம்ப வந்து குறிக்கோளா இருக்கக்கூடிய மக்கள், நம்ம உடம்பு சார்ந்த கட்டமைப்புல வந்து ரொம்ப குறிக்கோளா இருக்கக்கூடிய மக்கள், இந்த ஹெல்த் சென்டர்ஸ் ஆகலாம், இல்லாட்டி அந்த ஹெல்த் சென்டர்ஸ்க்கு வரக்கூடிய அந்த மக்கள் ஆகலாம். சோ அவங்கெல்லாம் வந்து நம்ம அவங்க கிட்ட சொல்லும் போதும் நம்மளுக்கு குட் டாட் நூடுல்ஸ் ரீச் ஆகும். அடுத்து வேலை செய்யக்கூடிய பெண்மணிகள், சோ இந்த மாதிரி வேலைக்கு போகிற அந்த பெண்கள் வந்துட்டு வீட்டுல காலை நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அவசர அவசரமா நம்ம வந்து வேலைகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி நேரத்துல இந்த மாதிரி ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு பொருள் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரொம்பவே சுலபமா வந்து அவங்க இந்த மாதிரி வேலை செய்யக்கூடிய பெண்கள் வந்து இதை மட்டும் சமைச்சு கூட சாப்பிட்டுட்டு அவங்க போகலாம். அடுத்து இந்த டீனேஜர்ஸ், அதாவது இந்த காலேஜ் படிக்கக்கூடிய பிள்ளைகள், இல்லாட்டி அந்த 7 வயதுக்கு மேல இருக்கக்கூடியவங்க, 14 வயசு 15 வயசுல இருக்கக்கூடியவங்க இத வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி அந்த விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய அந்த இளைஞர்களுக்கும் நம்ம வந்து கொடுக்கலாம். அடுத்து இளைஞர்கள், அதாவது ரொம்ப அவசரமா இருப்பாங்க, இந்த உலகத்துல ஓடணும் செய்யணும், ரொம்ப துருதுருப்பா இருப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த இளைஞர்களுக்கு வந்துட்டு ஆரோக்கியமான இந்த ஒரு குட் டாட் நூடுல்ஸ் வந்து கொடுக்கும்போது அவங்க ஆரோக்கியமா இருப்பாங்க. சோ அவங்க வந்து நிறைய பேர் வந்து தனியா ரூம் எடுத்து தங்கியிருப்பாங்க, படிக்கிறதுக்காக தங்கியிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சுலபமான ஒரு முறையில தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு பொருள், ரொம்ப ஆரோக்கியமான பொருள் நம்ம கொடுக்கும்போது ரொம்ப வந்து அவங்க உடம்புல வந்து ஆரோக்கியத்தையும் சேர்த்து நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து நன்மையும் வந்து கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். சோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பொசிஷனிங்ன்றது பொருந்துதல். சோ எப்படி இது வந்து பொருந்துது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, இது ரொம்ப சுலபமா சமைச்சிடலாம், ரொம்ப சீக்கிரமாவும் சாப்பிடலாம், நமக்கு நல்லதும் கூட. நம்ம சாப்பிடுறதுக்கும் நல்லது, சீக்கிரமாவும் சமைச்சிருது, ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப முக்கியம் இப்ப காலகட்டத்துக்கு. சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது 2 நிமிஷத்துல வந்து இந்த குட் டாட் நூடுல்ஸை நம்ம தயாரிச்சிடலாம், 2 நிமிஷத்துல செஞ்சிடலாம். அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா 13% புரதச்சத்து நம்மளுக்கு இந்த குட் டாட் நூடுல்ஸ்ல நம்மளுக்கு கிடைச்சிருது. சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இது சரியா வந்து நம்மளுக்கு பொருந்தி வருமானா கண்டிப்பா இது வந்து சரியான விதத்துல இருக்கிறதுனாலதான் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப சுலபமா நம்மளுக்கு சீக்கிரமாவும் செஞ்சிடலாம், நல்லது சாப்பிடுறதுக்கும் ரொம்ப நல்லதா இருக்கும். அடுத்து டிஃபரன்சியேஷன்னா வேறுபாடு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வேறுபாடு. சோ வெளி மார்க்கெட்ல கிடைக்கக்கூடிய நூடுல்ஸ்க்கும் நம்ம மார்க்கெட்ல நம்மளோட குட் டாட் நூடுல்ஸ்க்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா புரதச்சத்து வெளி மார்க்கெட்ல இருக்கக்கூடிய நூடுல்ஸ் கிடைக்குதா அப்படின்னா கண்டிப்பா இல்ல, அது ரொம்ப 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 கம்மி. அது சில ப்ராடக்ட்ல அது இல்லாம கூட இருக்கும். ஆனா நம்மதுல வந்து 50% புரதச்சத்து நம்மளுக்கு அதிகமா கிடைக்குது. அதே மாதிரி அங்க வந்து நார்ச்சத்து கிடையாது, இதுல நம்மளுக்கு 100% நார்ச்சத்து உள்ள ஒரு பொருளா இருக்கு. இங்க வந்து தேவையற்ற அந்த ஒரு பொருட்கள்லாம் ஆட் பண்ணுவாங்க. அந்த அஜினமோட்டோ எல்லாம் வந்து அதிகமா வந்து மத்த நூடுல்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமா சேர்த்திருப்பாங்க அந்த மசாலால. ஆனா அது வந்து நம்மளோட குட் டாட்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி தேவையற்ற பொருட்கள் எல்லாம் வந்து இதுல ஆட் பண்ண கிடையாது. இதுல வந்து முழுக்க முழுக்க எல்லாமே தாவரம் சார்ந்தது, நம்மளுக்கு ரொம்பவே ஆரோக்கியமான ஒரு பொருளா இருக்கு. சோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த மசாலா எல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப ஆரோக்கியமான மசாலாவா நம்மளுக்கு இருக்கும். சோ அது மூலியமா நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஆரோக்கியத்தோட சேர்த்து நல்ல சுவையான ஒரு உணவா தான் நம்மளுக்கு குட் டாட் நூடுல்ஸ் வந்து இருக்குது. ஜி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். சோ இந்த குட் டாட் நூடுல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது வந்து கஷ்டம் அப்படின்னா கண்டிப்பா கிடையாது. இது எல்லா இடத்துலயுமே இப்ப வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். நம்மளுக்கு ஒரு சாதாரண டிஸ்பிளே வால்ல கூட பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து குட் டாட் நூடுல்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். சோ மக்கள்கிட்ட ரொம்ப சீக்கிரமாவே இதை பத்தி சொல்லலாம். தினமும் நம்மளுக்கு வந்து குட் டாட் வந்து தேவைப்படுதுனாலும் இதுக்கு வந்து எவ்வளவு தேவையோ அது வந்து எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. ஏன்னா நம்மளோட பியூசிஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 8000 பியூசிஸ் மேலேயே இருக்காங்க, ரொம்பவே அதிகமா இந்தியா பூரா இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம 100 டிப்போக்கு மேல 114 டிப்போக்கு மேல நம்மளுக்கு இப்போ வந்து நம்மளுக்கு இந்தியால இருக்கு. சோ அதனால எல்லா டிப்போகள்லயுமே நம்மளுக்கு வந்துட்டு நம்ம குட் டாட் நூடுல்ஸ் கிடைக்குது, எல்லா பியூசிலயும் கிடைக்குது, இப்போ ஒரு டிஸ்பிளே வால்லையும் கிடைக்குது நம்மளுக்கு. சோ அதனால குட் டாட் கிடைக்கிறது கடினமான ஒரு விஷயம் இல்ல, எல்லா மக்களுக்கும் கொண்டு போய் இதை சேர்க்கலாம். ஏன்னா எல்லா மக்களும் சாப்பிடக்கூடிய விதத்துலதான் நம்ம குட் டாட் நூடுல்ஸ் அமைஞ்சிருக்கு. ஓவர் டு யூ ஜி. अब हमें एक रिवॉल्यूशन जोड़ना होगा, अगर अब हमें जंक फूड को छोड़ना होगा और गुड डाट नूडल्स को अपनाना होगा, और बच्चों में भी यही बात बतानी होगी कि हमें बाहर का जंक फूड ना खा के एक हेल्दी सब्स्टिट्यूट हमें मिल रहा है गुड डाट नूडल्स। वो कैसे? क्योंकि इसके अंदर है प्रोटीन भी, डाइटरी फाइबर भी, और बना है राइस ब्रान ऑयल के साथ। तो इस रिवॉल्यूशन में हमें जोड़ना होगा और बच्चों में भी ये चीज हमें बतानी होगी। अगर मैं गुड डाट की बात करता हूं
तो गुड डॉट में हमेशा से एक अनहेल्दी चीजों को हेल्दी में कन्वर्ट करा है। भले वो मटन क्यों ना हो तो उसका सब्स्टिट्यूट हम लेके आए आप सभी के सामने गुड डॉट का वेज बाइट। इसी तरह वो भले वो चिकन क्यों ना हो तो उसका हम हेल्दी में सब्स्टिट्यूट लेके आए, ना ही किसी जानवर को मार के बनाया गया है प्रोटीन। अगर ये सारे मैजिक मेकर जिसे कहा जाता है, यानी इच्छाधारी नाग, जिसे आप कुछ भी बना सकते हैं। तो हमारे बीच में चिकन की अगर बात करी जाए तो उसका भी हमने हेल्थ में सब्स्टिट्यूट निकाला गया है गुड डॉट प्रोटीज। इसे नूडल्स की अगर मैं बात करता हूं तो नूडल्स की अगर बात करी जाए तो मार्केट में इंस्टेंट नूडल्स का हमने हेल्थी सब्स्टिट्यूट निकाल दिया गुड डॉट नूडल्स। तो हमारे पास अगर आप देखा जाए तो अनहेल्थी चीजों का हेल्थी में सब्स्टिट्यूट निकाला गया गुड डॉट। और हमेशा से इस रिवॉल्यूशन में आप लोगों ने हमारी मदद करी है, आप लोगों के सुझाव से हम ये सारे रिवॉल्यूशन ला पाए। अगर नूडल्स की अगर मैं बात करता हूं तो अनहेल्थी चीज का हेल्थी सब्स्टिट्यूट आप लोगों की वजह से आ पाया, क्योंकि आप लोगों के सुझावों से ही हम ये चीज कर पाते हैं। तो हमेशा से गुड डॉट ने ये चीज पे ही फोकस करा है कि हम इंडिया के मार्केट में एक हेल्दी चीज ला पाए, जो अनहेल्दी चीजें हैं उनको हेल्थ में ला पाए। भले अगर मैं बात करता हूं इंडिया मार्केट की, तो अगर मैं कहता हूं कि सोप की कंपनीज की बात करी जाए, टूथपेस्ट की कंपनी की बात करी जाए, टूथपेस्ट की कंपनी अगर मैं कहता हूं 5 मुझे आप कंपनी बता दीजिए टूथपेस्ट की, तो कोलगेट आ जाती है, दंत कांति आ जाती है, रेड क्लोजअप आ जाता है, तो बहुत सारी कंपनीज आती है। पर इसी तौर पे मैं गुड डॉट प्लांट बेस्ड कंपनी की अगर मैं बात करता हूं, मैं वेज बाइट जैसे प्रोडक्ट्स की बात करता हूं, प्रोटीन जैसे प्रोडक्ट की बात करता हूं, गुडसिप जैसे प्रोडक्ट की बात करता हूं, क्या आपको इनका कोई कंपटीशन दिखता है मार्केट में? नहीं, इनका कोई कंपटीशन नहीं, तभी गुड डॉट एक मोनोपोली मार्केट में आती है। और अगर किसी को गुड डॉट अगर परचेज करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक आर्चम डायरेक्ट सेलर से ले सकता है। और किसी को भी अगर गुड डॉट के बारे में जानना है तो सिर्फ और सिर्फ आर्चम डायरेक्ट सेलर के बारे में जान सकता है। तो ये हमारे पास मोनोपोली मार्केट भी है, और सबसे बड़ी बात ये ग्रोइंग मार्केट हमारे पास। इस पूरे मार्केट के और इस पूरी नॉलेज को हमें पूरे भारत देश में पहुंचाना है और सबको शाकाहार में कन्वर्ट करना है। हम चाहते हैं कि घर घर गुड डॉट जाए, हर घर गुड डॉट जाए और वहां पे हर इंसान एक शाकाहारी और हेल्दी डाइट अपनाए। इसी के साथ आज की ट्रेनिंग यही समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने एक नई चीज जानी होगी इसी ट्रेनिंग में, और उम्मीद करते हैं हम आने वाली ट्रेनिंग में और चीजें नई जानेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहें, और घर घर गुड डॉट, हर घर गुड डॉट। हाँ जी, இப்ப எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த புரட்சியில வந்துட்டு எப்படி வந்து எல்லாரும் நம்ம வந்து கை சேர்க்க போறோம், அதாவது இந்த அதாவது அன்ஹெல்தி ஃபுட், அதாவது ஆரோக்கியமற்ற உணவுல இருந்து ஆரோக்கியமான உணவுக்கு நம்ம எப்படி மாற போறோம் அப்படின்றத வந்து நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்துதான் செய்யணும். சோ நம்ம தான் வந்து எடுத்து சொல்லணும் மக்கள்கிட்ட, இந்த மாதிரி எதெல்லாம் வந்துட்டு ஆரோக்கியமற்ற பொருள், நம்ம இந்த ஆரோக்கியமற்ற பொருளை சாப்பிடறதுனாலயோ இல்ல ஆரோக்கியம் இல்லாத அசைவ உணவு சாப்பிடறதுனாலயோ என்னெல்லாம் தீமைகள் வருது, இது மூலியமா நம்ம எப்படி வந்து ஆரோக்கியமா வாழலாம், எதெல்லாம் சாப்பிட்டா நம்ம ஆரோக்கியமா வாழலாம் அப்படின்றத நம்ம வந்து எடுத்து உணர்த்தி சொல்லும் போதுதான் அது வந்து நமக்கு நன்மை வந்து நம்மளுக்கு வந்து சேரும். சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஜி. சோ இப்ப வந்து மார்க்கெட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா எதெல்லாம் நமக்கு வந்துட்டு ஆரோக்கியமற்ற பொருள், ஆரோக்கியமான பொருள் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்ற அந்த வேறுபாடுகள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, முதல்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மட்டன். அந்த மட்டனுக்கு ஜி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஜி. சோ எதை வந்து நம்ம வந்து கொண்டு வரலாம் அப்படின்னா, இந்த மட்டனுக்கு பதிலா நம்ம என்ன கொண்டு வரலாம்னா வெஜ் பைட்ஸ் கொண்டு வரலாம். வெஜ் பைட்ஸ் பத்தி நம்ம பேசலாம். சோ அதுல வந்து ரொம்ப என்ன ஒரு சுவை மட்டன்ல சாப்பிடறதுனால என்ன ஒரு சுவை இருக்கோ அதே சுவைதான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வெஜ் பைட்ஸ்லயும் கிடைக்குது. ஒரு மிருகத்தை வந்து கொண்டு நம்ம வந்து அந்த வாழக்கூடிய நம்மள மாதிரி வாழ வந்த அந்த மிருகத்தையும் கொண்டு நம்ம வந்து அதை சாப்பிடும் போது அதுல நன்மைகள் நம்மளுக்கு இருந்தா நம்மளுக்கு நன்மை கிடையாது, தீங்குதான் வருது. சோ அது மூலியமா கிருமிகள் பரவுது. அதுக்கு பதிலா நம்ம வெஜ் பைட் சாப்பிடும் போது எல்லாமே தாவரம் சார்ந்த ஒரு பொருளா சாப்பிடும் போது நமக்கு வந்துட்டு ஆரோக்கியத்தோட சேர்ந்து நம்ம நன்மையும் நம்மளுக்கு வந்து சேருது. சோ இது வந்து நம்மளுக்கு ஆரோக்கியமான ஒரு பொருள். மட்டனுக்கு பதிலா நம்ம வெஜ் பைட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். அடுத்து சிக்கன் சாப்பிடறதுக்கு பதிலா நம்ம புரோட்டீன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். சோ புரோட்டீன்ஸ் வந்து நம்ம பாத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்துட்டு எப்படி வேணுமோ நம்ம சமைச்சிக்கலாம், எந்த மாதிரி வேணுமோ நம்ம சமைச்சிக்கலாம். அதை எப்படி, அதாவது நம்ம ஒரு சிக்கன் சாப்பிட்டா எப்படி ஒரு சுவை வருமோ அதுக்கான சுவையத்தான் நம்ம புரோட்டீன்ஸ்ல வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்குது. ஆனா அது ஃபுல்லாமே தாவரம் சார்ந்தது ஒரு பொருளா நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்குது. அதுல வந்து சோயா புரோட்டீன்லாம் ரொம்ப அதிகமாவே இருக்கக்கூடியதுனால நமக்கு வந்து அதை எப்படி வேணுமோ நம்ம சமைச்சு அதை சாப்பிட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி நூடுல்ஸ், அடுத்து நூடுல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வெளி மார்க்கெட்ல இருக்கக்கூடிய நூடுல்ஸ்க்கும் நம்ம நூடுல்ஸ்க்கும் எவ்வளவு ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டோம். சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளோட குட் டாட் நூடுல்ஸ் சாப்பிடும் போது அவங்களுக்கு அவ்வளோ ஆரோக்கியம் வந்து ரொம்பவே வந்து சேரும். ஏன்னா அவ்வளவு ஒரு புரதச்சத்து நார்ச்சத்து மிக்க ஒரு பொருளா இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு ஆரோக்கியம் கூடவே சேர்ந்து வரும். சோ அதனால நம்மளுக்கு வந்துட்டு
ஆரோக்கியமற்ற பொருளை சாப்பிடுறது காட்டிலும் நம்ம ஆரோக்கியமான ஒரு பொருளை நம்ம சாப்பிடும் போது அவங்களுக்கு வந்துட்டு நமக்கு ரொம்பவே வந்து ஒரு நன்மை வந்து என்னெல்லாம் நன்மை இருக்கு அப்படின்றத பத்தி நம்ம எடுத்து நம்ம வந்து சொல்லலாம், மார்க்கெட்ல வந்து சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஜி. சோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த ஒரு புரட்சியில வந்து நம்ம வந்து எப்படி வந்து ஆரோக்கியமற்ற நம்ம ஒரு பொருள்ல இருந்து நம்ம விடுபட்டு நம்ம ஆரோக்கியமான பொருளை நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட்ல வந்துட்டு நீங்க ஒரு 5 கம்பெனி பேர் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு சோப்பு தான் இருக்கட்டும், இல்ல பேஸ்ட் தான் இருக்கட்டும். பேஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா க்ளோஸ்அப் இருக்கு, கோல்கேட் இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கம்பெனிக்கு பதிலா இன்னொரு கம்பெனி வந்துட்டு ஒரு சப்ஸ்டியூட் மாதிரி, அதாவது இதுக்கு பதிலா அதுக்கு பதிலா அதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய போட்டிகள் இருக்குது. ஆனா அது அத்தனையுமே வந்துட்டு இந்த தாவரங்கள் சார்ந்தது அப்படின்றாங்க. சோ அந்த மாதிரி போட்டிகள் நிறைய இருக்கு. ஆனா அதே நம்ம மார்க்கெட்ல வந்து நம்மளோட குட்டோட்டுக்கு இணையா ஏதாவது போட்டியா இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா கிடையாது. அதாவது இந்த மாதிரி ஆரோக்கியமற்ற ஒரு பொருளுக்கு போட்டியா எதுவுமே கிடையாது. ஆரோக்கியமற்ற பொருளுக்கு ஆரோக்கியமற்ற பொருட்களே போட்டியா இருக்கு. ஆனா நம்மளோட குட்டோட்ல வந்துட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட குட்டோட்டுக்கு இணையா எந்த ஒரு உணவுமே இப்போ வரைக்கும் இல்ல. அது வந்து முழுக்க முழுக்க எல்லாமே வந்துட்டு நன்மை தரக்கூடிய ஒரு தாவரங்கள் சார்ந்த எல்லா புரதச்சத்தும் விட்டமின் மினரல் எல்லாம் கிடைக்கக்கூடியதுதான் நம்ம குட் டாட் பொருட்கள்ல நம்மளுக்கு இருக்கு. சோ இதனால வந்துட்டு நம்ம ஒரு வீட்லயும் குட் டாட்டை பயன்படுத்தணும். சோ அதுதான் வந்துட்டு ஒரு வீட்லயும் குட் டாட் இருக்கணும், ஒரு வீட்லயும் குட் டாட் இருக்கணும்ன்றதுதான் வந்து முக்கியமான ஒரு குறிக்கோள். ஏன் அப்படின்னா ஒரு வீட்லயும் ஆரோக்கியம் இருக்கணும், ஒரு வீட்லயும் ஆரோக்கியம் இருக்கணும்ன்றதான் வந்து குட் டாட் வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் நமக்கு சொல்றாங்க. சோ இதோட நான் வந்துட்டு இன்னைக்கு நம்மளோட செஷனை முடிச்சுக்கிறேன். அதுக்கு இன்னைக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இது வந்து இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய செஷன்ல எல்லாம் இன்னும் புதுசு புதுசா நான் நிறைய வந்து கொண்டு வந்து சொல்லலாம்னு இருக்கேன். சோ இது மூலியமா எல்லாருக்கும் நன்மை வந்து வந்து சேரும், எல்லாருக்கும் நன்மையை வந்து நீங்களும் எடுத்துட்டு போய் சொல்லுங்கன்னு சொல்லி இந்த மீட்டிங் வந்து நான் இதோட இந்த ட்ரைனிங்கை வந்து நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. यस मैम। हाँ जी, बहुत अच्छा था जी आपका आज का ट्रेनिंग। जी हमारे लिए कुछ ऑफर नहीं है क्या जी गुड डॉट में? मैम मैम एक एलडीपी एक ऑफर चल रहा है जिसके अंदर आपको 1000 बीवी करना है अप्रैल महीने में, और मई में आपको उसके अंदर एक एलडीपी ट्रेनिंग मिलने का मौका मिलेगा। यानी आपको अभी 1000 बीवी करना है ना, और उसको 1000 बीवी होने के बाद आपको एक स्क्रीनशॉट भेजना होगा। मैं आपको नंबर और सारी वीडियो शेयर कर देता हूँ कामराजन जी को। तो उसके अंदर अचीव करेंगे तो आपको बड़ा एक प्रोग्राम अटेंड करने को मिलेगा जिसका नाम है एलडीपी, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके अंदर बीसी सर, एस अटारी जी और महावीर सारंग जी, ये तीनों लीडर होंगे और ये पूरा 1 डे प्रोग्राम होगा जिसके अंदर वो हम ये जानेंगे कि हम हमारा बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें अप्रैल में बनाना है जी ये 1000 बीवी। अप्रैल के अंदर हमें 1000 बीवी करना है, और उसके अप्रैल के अंदर अप्रैल के अंदर हमें 1000 बीवी करना है, और उसका स्क्रीनशॉट आपको एक नंबर पे भेजना होगा। तो वो मैं सारी डिटेल्स कामराजन जी को भेज दूंगा व्हाट्सएप के द्वारा। ओके मैम? ठीक है जी, ठीक है जी. சோ இப்போ நான் அவர்கிட்ட என்ன கேட்டேன் அப்படின்னா ஆஃபர் வந்து நமக்கு ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்டேன். சோ நம்மளுக்கு ஆஃபர் வந்து இருக்கு. சோ இதுல வந்து 1000 பிவி இந்த ஏப்ரல் மந்த்துக்குள்ள நம்ம 1000 பிவிக்கு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்றோம் அப்படின்னா எல்டிபி அப்படின்னா லீடர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ட்ரைனிங் ஒண்ணு கொடுப்பாங்க. சோ அது நம்ம டாப் லீடர்ஸ் எல்லாம் நமக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. அது ஒரு முழு நாள் ட்ரைனிங்கா இருக்கும். சோ அந்த ட்ரைனிங் அட்டென்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு நம்மளுக்கு கிடைக்கும். சோ இந்த 1000 பிவி பண்ணக்கூடியதை பண்ணி அதை ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் வந்துட்டு நம்ம காமராஜ் சார்ட்ட வந்து ஷேர் பண்ணுவாரு சார். சோ அது மூலியமா நமக்கு வந்து நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் अटेंड பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சார் சொல்லியிருக்காரு. थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छा था जी आपका ट्रेनिंग।